This is Anika here again, and today we are gonna start with a brand new chapter and a brand new subject, that is English. And we are gonna start with the chapter that you can see, right? The Homecoming, written by Rabindranath Tagore. It is a very beautiful story, and yes, I won't, break down any suspenses and what is happening over in the story and all those things. Even though I don't like suspenses much, but story you need some suspenses, है ना? Yes. Without that it is not gonna be so good. Yes, so let's get started, guys. Yes. um, I'll read the about the text first. The story Homecoming recounts the tragic tales of Patrick. Oh, by the way, I didn't see na. I didn't say a lot of things. Yes, today we are catering to this book English for Science. English for Science. Basically, MG University's book it is. BS for BSc first year, right? Yes. So that is something that we are actually gonna and for yes, BSc first year first sem की book है. Yes, it's yes. Okay. uh, so yes, let's get started. Um, yes. So നമുക്ക് about the text വായിച്ചിട്ട് തുടങ്ങാം, right? Yes, I would be talking in English and Malayalam because it makes, it's an English class, why not? And it's and Kerala എന്താണ് ബേസിക്കലി എം ജി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ബുക്കാണ്. അവിടെ എല്ലാവരും ഏകദേശം എല്ലാവരും മലയാളികൾ തന്നെയാണ് പഠിക്കുന്നത്. സോ വൈ നോട്ട്, വിൽ മിക്സ് ബോത്ത് ഓഫ് ദ ലാംഗ്വേജസ് ടുഗെദർ. സോ യെസ്, ആദ്യമേ നമുക്ക് about the text വായിക്കാം. Yes, the story Homecoming recounts the tragic tales of Patrick. The story moves from a light-hearted and playful tone to a heart-wrenching climax as it tells the boy's journey from his village home and family to the city of Calcutta. Patrick is a mischievous boy, and he has come to dislike his mother's efforts to discipline him. So when the opportunity comes to go to Calcutta with his uncle, he jumps at it. But life in the city, in the midst of strange, jeering schoolmates and an indifferent aunt, turns out to be tragic. Patrick now learns the value of what he has left behind and yearns to go back. Yes. A story growing up, a story of growing up. Wait a second. യേൺസ് എന്റെ അർത്ഥം എന്ന് വെച്ചാൽ ക്രേവ് എന്ന് നമ്മൾ പറയത്തില്ല, ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അവൻ തിരിച്ചു പോകാനായിട്ട്. എന്തിന്റെ അർത്ഥമാണ് ഗൈസ് അത്? യെൻസിന്റെ, റൈറ്റ്? യെസ്, യെൻസ്, crave. Okay, should I write it down? Yearns, crave, right? Wait a second. Yearn, yearn it is. Okay, so basically let's continue. Yearn എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? Yearn എന്ന് വെച്ചാൽ crave, ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നാണ്. Okay. Let me also jot it down. Huh, okay, yes. To go back, a story of growing up, the homecoming contrasts the innocence and frivolity of young with the tragic seriousness of unpredictable occurrences. Basically ഇവിടെ എന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഇത്, ഒരു പാത്തക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളെ പറ്റിയിട്ട്, ഒരു കുട്ടിയെ പറ്റിയിട്ടുള്ള, ഒരു ചെറിയൊരു കുട്ടിയെ പറ്റിയിട്ടുള്ള സ്റ്റോറിയാണ്. എന്താണ് ഇത് ആദ്യം തുടങ്ങുമ്പോൾ എന്താണ്
ലൈറ്റായിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് എന്താണ് ഒരു നാട്ടിൻ പുറത്തുള്ള ഒരു കുട്ടിയുടെ കുസൃതിത്തരവും അതിനെ ഒന്ന് നേരെ ചൊവ്വേ ഡിസിപ്ലിൻഡ് ആക്കാനായിട്ടും അതിന് നേരെ ഇത് കൊണ്ടുവരാനും നന്നായിട്ട് പഠിപ്പിക്കാനുമായിട്ട് അതിന്റെ അമ്മ ശ്രമിക്കുന്നതിന്റെയും പിന്നെ അതുകൊണ്ട് ആ പ്രവർത്തികളൊക്കെ കാരണം ഈ കൊച്ചെന്തോ ചെയ്താലും അമ്മയ്ക്ക് കുറ്റോ എന്തിനാ നീ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നൊക്കെ ഇന്ന് പഠിച്ചുകൂടെ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞോണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവന് വലിയ ഇഷ്ടമല്ല അവന്റെ അമ്മയുടെ ആ പ്രവർത്തികൾ. അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളത് തൊട്ടിട്ട് ഒരു സീരിയസ് ടോണിലോട്ട് പോകുന്നതാണ്. ഇവന്റെ അമ്മയെ എപ്പം നോക്കിയാലും അമ്മയ്ക്ക് ഇപ്പൊ എന്താണ് ഭയങ്കര കുറ്റമേ ഉള്ളൂ. എന്താണ് അമ്മയെ ഇഷ്ടമല്ല എന്നല്ല, അമ്മയുടെ എഫേർട്സ് അവനെ ഡിസിപ്ലിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് എന്താണ് അവന്റെ തെറ്റുകൾ തിരുത്തുന്നൊന്നും അവന് വലിയ ഇഷ്ടമല്ലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഇവന്റെ അങ്കിള് വന്നിട്ട് എന്താണ് പറഞ്ഞു, മോനെ നമുക്ക് കൽക്കട്ട പോകാം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഇവൻ ചാടി പിടിച്ചിട്ടാണ് ഞാനും വരുന്നുണ്ടെന്ന്. ഞങ്ങള് പറയുന്നതിന്റെ താമസം ഇവൻ ചാടി പിടിച്ചങ്ങ് പോയി. എല്ലാം ഉയ്യോ ഇനി അമ്മയുടെ വഴക്കൊന്നും കേൾക്കണ്ട, രക്ഷപ്പെട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവൻ ചാടി പിടിച്ചങ്ങ് പോയി. റൈറ്റ്, യെസ്. എന്നിട്ട് അവിടെ ചെന്നപ്പോഴത്തേക്ക് അവൻ വിചാരിച്ച പോലെയായിരുന്നു അല്ല, അവൻ വിചാരിച്ചതിനേക്കാളും ഒക്കെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരുന്നു. അവന് ഇവിടെ ഫ്രീ ആയിട്ട് രാവിലെ വെളുക്കുന്ന നേരെ ഇറങ്ങിയിട്ട് ഫുൾ പിള്ളേരുമായിട്ട് ചുറ്റി തിരിഞ്ഞ് എന്താണ് ഫുൾ ഗ്യാങ് ലീഡറിനെയൊക്കെ പോലെ ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്ത് നിന്നവനെ ഒരു റൂമിനകത്ത്, ഫ്ലാറ്റിനകത്ത് ഒരു റൂമിനകത്ത് ആരെയും പരിചയമില്ല, ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടിട്ട് പിന്നെ അവിടെ സ്കൂളിൽ പോയപ്പോഴായാലും സ്കൂളിലും എല്ലാവരും ഭയങ്കരമായിട്ട് അവനെ എന്താണ് അവനുമായിട്ട് വലിയ കൂട്ടൊന്നും കൂടുന്നില്ല, അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് പിന്നെ ഒരു ഇൻഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടെന്ന് വെച്ചാൽ അത്രയ്ക്ക് വലിയ സ്നേഹം കാണിക്കാത്ത ഒരു ആന്റിയൊക്കെ ആയപ്പോഴത്തേക്ക് ഇവന് ഭയങ്കര വിഷമമായി. ഇവൻ തിരിച്ചു പോകാനായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുവാണ്. അപ്പം അതാണ് ഈ പറയുന്നത്, അവന്റെ ഇന്നസെൻസ് തൊട്ടിട്ട് വളരെ ട്രാജിക് ആയിട്ടുള്ള ഭയങ്കര വിഷമം വരുന്നുണ്ടല്ലോ അവന്. എന്താണ് സീരിയസ്നെസ് ഒക്കെയാണ് ഈ ബേസിക്കലി ഈ സ്റ്റോറിയിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത്. റൈറ്റ്, ഇതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചാപ്റ്റർ വായിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. റൈറ്റ്, സോ യെസ്, പാതക് ചക്രവർത്തി അതാണ് കുട്ടിയുടെ പേര്. എന്താണ് മെയിൻ ക്യാരക്ടറിന്റെ പേര്? പാതക് ചക്രവർത്തി. റൈറ്റ്, പാതക് ചക്രവർത്തി. പാതക് ചക്രവർത്തിയാണ് കുട്ടിയുടെ പേര്. പാതക് ചക്രവർത്തി വാസ് റിംഗ് ലീഡർ. റിംഗ് ലീഡർ എന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ ആ കുട്ടി ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഒരു ലീഡർ എന്നൊക്കെ അർത്ഥമുള്ളൂ. ഓക്കെ, റിംഗ് ലീഡർ. ഒരു ലീഡർ അത്രയേ ഉള്ളൂ. എന്താണ് a person who leads others in and others in crimes or causing troubles. ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് കുറച്ച് കുറച്ച് ഈ പിള്ളേർ എന്തുവാ ദൈവമേ എന്താണ് കുറെ കുരുത്തക്കേട് കാണിക്കാനായിട്ടുണ്ടോ, അതിനെ ലീഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് വേറെ ഉണ്ടോ എന്ന് പറയുന്നത് ആ കൈൻഡ് ഓഫ് ഒരു ലീഡറിനെ പറയുന്ന പേരാണ് റിംഗ് ലീഡർ എന്ന്. ഓക്കെ, യെസ്. അപ്പൊ അതായിരുന്നു അവൻ അവിടുത്തെ വില്ലേജിലെ ബോയ്സിന്റെ റിംഗ് ലീഡർ ആയിരുന്നു ആദ്യം നമ്മുടെ പാതക് ചക്രവർത്തി. A new mischief got into his head. There was a heavy log lying in the mud flat of the rivers, waiting to be shaped into mast of the boat. ആ ബോട്ടിന് വേണ്ടി ഒരു ബോട്ടിന്റെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് വലിയൊരു നീളമുള്ള ഒരു എന്താണ് തടി അവിടെ കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇവരെന്തോ വിചാരിച്ചു ഇതിനെ വെച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു പണി ചെയ്യാന്ന്. He decided that they would all work together to shift the log by the main force from its place and roll it away. ഇവരെല്ലാം എന്താ പറഞ്ഞ ഇവരെല്ലാം കണ്ടപ്പോ ഇവർക്കൊക്കെ ഒരു കുസൃതി ഓർമ്മ വന്ന് ഈ റിംഗ് പാതക് ചക്രവർത്തിക്ക് ഒരു കുസൃതി ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ കയറി വന്ന് ഇതിവിടെ പണി ചെയ്യാനായിട്ട് ഇട്ടേക്കുവാന്നല്ലോ, ബോട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട്. അപ്പൊ ആവശ്യമുള്ള സാധനമാ. ഇനി എന്താ ചെയ്യുന്നത്, നമുക്ക് വെള്ളത്തിലോട്ട് തള്ളി അങ്ങ് ഇടാം. എന്നിട്ട് എന്താണ് അത് തള്ളി അങ്ങ് ഇട്ട് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ തടിയുടെ എന്താണ് ഓണർ വരുമല്ലോ. ഓണർ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇയാൾക്ക് ദേഷ്യം കയറി വരും. ഇതാരെ ഇത് ചെയ്തേ, എന്തോ ചെയ്യാൻ ഈ പിള്ളേരെ കൊണ്ട് മനസ്സിൽ തോറ്റ് എന്നൊക്കെയുള്ള കളിയൊക്കെ കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവർക്ക് പറ്റിയ സന്തോഷം. അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവൻ പ്ലാൻ ഇട്ട് ചുറ്റുമുള്ള എല്ലാരും എന്താ ചെയ്ത് സമ്മതിച്ച നമുക്ക് ചെയ്യാം.
എന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടോ. ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് ക്യാരീഡ് അൺആനിമസ്ലി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് അഗ്രിമെന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു അവര് അതിന് ചെയ്തു, ആർക്കും ഒരു എതിർപ്പും ഇല്ലാതെ അവർ ആ പരിപാടി അങ്ങ് ചെയ്തു, നൈസായിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട്. ബട്ട് ജസ്റ്റ് ആസ് ദ ഫൺ വാസ് അബൌട്ട് ടു ബിഗിൻ, ഇവര് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങി, ആ ഫണ്ണൊക്കെ തുടങ്ങാറായപ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് പറ്റി, മഖൻ മഖാൻ എന്ന് വെച്ചാൽ പാർത്തിക്കിന്റെ ഇളയ സഹോദരനാണ്. ആരാണ്? മഖാൻ, റൈറ്റ്. Makhana Pathak's younger brother sauntered up and sat down on the log in front of them, all without a word. എന്താണ് സൗണ്ടേർഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാ, നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് ഇരിക്കുന്നതായിരിക്കും, ഇറ്റ് വുഡ് ബി ഗുഡ്. കാരണം ഞാൻ ടെക്സ്റ്റിന്റെ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി ലൈൻ, ഈ ടെക്സ്റ്റ് ആണ്, ടെക്സ്റ്റിന്റെ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി ലൈൻ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ പോകുന്നത്. റൈറ്റ്. സൗണ്ടഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ വാക്ക്ഡ് ആൻഡ് സ്ലോലി, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ എ റിലാക്സ് മാനർ വിതൗട്ട് ഹറി ഓർ എഫേർട്ട്. അവൻ വലിയ എഫേർട്ട് ഒന്നും ഇല്ല, ചുമ്മാ അവിടെ തടി കഷ്ണം ഇങ്ങനെ കിടപ്പുണ്ട്, അവൻ ഇങ്ങനെ മെല്ലെ 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 വന്ന് ഇങ്ങനെ തടി കഷ്ണത്തിന്റെ മുകളിൽ അങ്ങ് ഇരുന്നു. ഒന്നും പറയാനും ഇല്ല, ഒന്നും ചെയ്യാനും ഇല്ല, അവൻ അങ്ങ് മെല്ലെ അങ്ങ് വന്നിരുന്നു. റൈറ്റ്, അവൻ മെല്ലെ അങ്ങ് വന്നിരുന്നു. ഇവർ ഇത്രയും പ്ലാനിങ് ഒക്കെ ചെയ്ത് അങ്ങോട്ട് തള്ളിയിടാനായിട്ട് അങ്ങ് ഇരിക്കാൻ നേരം മക്കാന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവന്റെ ഇളയ സഹോദരൻ വന്ന് അച്ചേരിപ്പിന്നത്. ദ ബോയ്സ് വേ പസിൽഡ് ഫോർ എ മൊമെന്റ്. എല്ലാരും ഇവനെന്തോ ചെയ്യുന്നേ, നമ്മൾ അതിന് തള്ളി അങ്ങോട്ട് ഇടാനായിട്ടില്ലേ, ഇപ്പൊ ഇവൻ എന്തോ അവിടെ പോയിരിക്കുന്നത്, ഇവന് വേറെ സ്ഥലമൊന്നും ഇല്ല ഇരിക്കാൻ എന്നായി. ഹി വാസ് പുഷ്ഡ് rather timidly by one of the boys and told to get up, but he remained quite unconcerned. അവനെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഇന്ന് തള്ളിയൊക്കെ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞ്, എടാ ഇന്നിച്ചു പോടാ, നമുക്ക് അതിനെ തള്ളി അങ്ങോട്ട് ഇടാനുള്ളത്, നീ എന്തോ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നേ, നീ അങ്ങോട്ട് ഇന്നിച്ചു പോയേ എന്ന് പറഞ്ഞ്. അവൻ പക്ഷെ ഒന്നും കേട്ടതാവൻ അറിയാതെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു, എനിക്കിതൊന്നും ബോധർ ചെയ്യുന്നില്ല. ഹി അപ്പിയർഡ് ലൈക്ക് എ യങ് ഫിലോസഫർ, എന്താണ് മെഡിറ്റേറ്റിംഗ് ഓൺ ദ ഫ്യൂട്ടിലിറ്റി ഓഫ് ഗെയിംസ്. ഒരു മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളെ പോലെ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നു, ആരെന്ത് പറഞ്ഞാലും ഒന്നും ആരെ ബോധർ ചെയ്യുന്നില്ല, മക്കാനും ബോധർ ചെയ്യാത്ത രീതിയിൽ അവൻ എവിടെങ്ങിയിരുന്ന. മക്കാൻ ഹി ക്രൈഡ്, ഇഫ് യു ഡോണ്ട് ഗെറ്റ് ഡൗൺ ദിസ് മിനിറ്റ് ഐ വിൽ ത്രഷ് യു. അവ ആര് പറഞ്ഞു? നമ്മുടെ എന്താണ് പാർത്തിക് ചക്രവർത്തി പറയാണ് എന്താണ് മഖാനെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, ഇഫ് യു ഡോണ്ട് ഗെറ്റ് ഡൗൺ ദിസ് മിനിറ്റ് ഐ വിൽ ത്രഷ് യു. ഞാൻ നിന്നെ ത്രഷ് ചെയ്യും. ത്രഷ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തുവാന്ന് ചോദിച്ചാ, ഞാൻ പറയാം, അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടില്ല ഗൈസ്. ഓ മൈ ഗോഡ്, 1 സെക്കൻഡ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന എവിടെ ആയിരുന്നു, നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ഭാഗത്തേക്ക് പറഞ്ഞ് നീ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്നുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇപ്പം ഇഫ് യു ഡോണ്ട് ഗെറ്റ് ഡൗൺ ദിസ് മൊമെന്റ്, ദിസ് മിനിറ്റ്, ഈ മിനിറ്റിൽ നീ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിന്നെ എന്തോ ത്രഷ് ചെയ്യും. ത്രഷ് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഹിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബീറ്റ്, ഒന്നെങ്കിൽ ഒന്ന് അടിക്കും നിന്നെ ഞാൻ നല്ല എരിവേ ഒന്ന് എണിച്ച് പോയ അവിടുന്ന് എന്ന് പറയത്തില്ലേ, അത് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത്. പിന്നെ ഫ്രൂട്ടിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞതായിട്ട് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് വെച്ചാൽ പോയിന്റ്ലെസ് എന്നാണ് കേട്ടോ. യെസ്, മഖാൻ only moved to a more comfortable position. അവനോട് നീങ്ങാൻ പറഞ്ഞ് അവൻ എന്തോ ചെയ്ത്, ഈ അങ്ങേ അറ്റത്തായിരിക്കുന്നെങ്കിൽ മെല്ലെ എണ്ണിച്ചിട്ട് കുറച്ചും കൂടെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് വന്ന് ഇരുന്ന് അത്രയും മൂവ്മെന്റ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. Now if Pathik was to keep his regal dignity before the public, it was clear he ought to carry out his threat. അപ്പം ഇപ്പന്ന് വെച്ചാൽ അവൻ ലീഡറാ, അവനായിരുന്നു ഇതിന്റെയൊക്കെ എല്ലാം ചുക്കം പിടിക്കുന്നതും എല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇവന്റെ പബ്ലിക് സ്റ്റാറ്റസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ചെയ്താലേ പറ്റുമോ. പറഞ്ഞു അവിടെ നിന്ന് നീങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ നിന്നെ തല്ലും മര്യാദക്ക് എണ്ണിച്ചോന്ന്. അപ്പൊ അവന്റെ നീ പേടിയില്ലെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അയ്യോ എന്നുള്ള അവസ്ഥയാകത്തില്ലേ. യെസ്, അതുകൊണ്ട് എന്താണ് അവൻ ആ സിറ്റുവേഷനിലോട്ട് എത്തി. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ചെയ്താലേ പറ്റുമെന്ന്. ഹിസ് ഫെർട്ടൈൽ ബ്രെയിൻ, അവന്റെ നല്ല വളക്കൂറുള്ള ബ്രെയിൻ, നല്ല പുഷ്ടിച്ച ബ്രെയിൻ. വളർത്തുന്ന ഫെർട്ടൈലിന്റെ അർത്ഥം ഇവിടെ എഴുതിയേക്കുന്നത് അതൊക്കെ തന്നെ കേട്ടോ. ഫെർട്ടൈൽ കപ്പാസിറ്റി ടു പ്രൊഡ്യൂസ് അബണ്ടന്റ് എന്താണ് വെജിറ്റേഷൻ ഓർ ക്രോപ്പ്.
കാര്യമായിട്ട് നല്ല ഐഡിയാസ് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബ്രെയിൻ എന്നായിരിക്കും ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഹൗവെവർ rapidly seized upon a new maneuver which would discomfort his brother and afford his followers and amusements. അവനൊരു പുതിയ ഐഡിയ കണ്ടുപിടിച്ചു. അവന്റെ ബ്രദറിന് ഒരു ഡിസ്കംഫർട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നതും ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ഒരു എന്റർടൈൻമെന്റും കോസ് ചെയ്യാനായിട്ട്. He gave the word to command to roll the log and Makan over together. അവൻ കൊറേയൊക്കെ പറയാൻ നോക്കി, എണ്ണിക്കാൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഇപ്പൊ നിന്നെ തല്ലു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ അവൻ ആലോചിച്ചു, ചേടാ ഈ ചെറുക്കൻ അവിടെ നിൽക്കുന്നുമില്ല, എല്ലാണോ എന്നെ നോക്കുകയും ചെന്നു, എന്തോ ചെയ്യും. ഇവനെ ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്യും, ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ഒരു എന്റർടൈൻമെന്റ് കോസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയ എനിക്കുണ്ട്. ബാക്കി എല്ലാവരും പറഞ്ഞ എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട്, അവൻ എന്തായാലും അവിടെ നിന്നിക്കുന്നില്ലല്ലോ, അവനെ ആ തടിയും കൂടെ ചേർത്ത് വെള്ളത്തിലോട്ട് അങ്ങ് ഇട്ടേരെ. അവന്റെ ചേട്ടനെ പറയുന്നത്, ആരും അന്വേഷിച്ചു വരത്തില്ല, അവന്റെ തള്ളി ഇങ്ങോട്ട് ഇട്ടേരെ എന്ന് പറഞ്ഞു. Makan heard the order and made it a point to honor to stick off. അവൻ കേട്ടതും ആ തടിയിൽ ഒറ്റ പിടി, അത് കാണുമല്ലോ അതിനെ കൂടെ ചേർത്തിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഇടുന്ന എന്ന് ഒറ്റ പിടിക്ക് അവിടെ ഇരിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി. But he overlooked the fact that like those who attempted earthly fame in other matters that they were purely in it. The boys began to heave at the log with these their might, call out 1, 2, 3, go. And at the word go, the log went, and with it went Makan's philosophy, glory, and all. All the other boys shouted themselves hoarse with the delight, but Patek was a little frightened. He knew what was coming. ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പേടിച്ചു. അവനത് 1, 2, 3 go എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി എല്ലാരും കൂടെ വെള്ളത്തിൽ അങ്ങോട്ടിട്ട് അതോടെ ഈ മറ്റേ ഫിലോസഫി അതും ഇതൊക്കെ ഞാൻ എണീക്കത്തില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ആ മക്കാന്റെ ഐഡിയോളജീസും അതിനൊപ്പം തന്നെ അങ്ങ് പോയി. ഇരുന്നപ്പോ എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര സന്തോഷമായി. പക്ഷെ പാത്തിക്കിനെ മാത്രം വലിയ സന്തോഷമില്ല. വലിയ കാര്യത്തിൽ എല്ലാം പറഞ്ഞെങ്കിലും അവന് ചെറുതായിട്ട് നല്ല പേടിയുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അവനറിയാം ഇനി ബാക്കി എന്ത് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന്. And sure enough, Makan rose from the mother earth, blinked as a fate and screamed like the Ferris. He rushed at Pathik and scratched his face and bit him and kicked him and then went crying home. എന്നിട്ട് ഇവനെന്തോ ആ തളത്തിൽ ഇവനും തളയിൽ പോയി. നമ്മൾ ആ തടിയെ ഒറ്റ തള ചെയ്യുമ്പോ അതിന്റെ അകത്ത് ഇരുന്ന ആളെന്തോ ചെയ്ത് തളയിൽ പോയി. ആരാ നമ്മുടെ ആള് മക്കാൻ തളയിൽ പോയി. ഇവന് കലി കയറി വന്നിട്ട് ഇവൻ മണ്ണിന്ന് ഒറ്റ എന്താണ് ഇന്നിച്ചിട്ട് ഈ കളി കാണിച്ചിട്ട് പിള്ളേർ എന്തോ ചെയ്യുന്നു, ഒറ്റ മാന്ത് കൊടുക്കുക, ഒറ്റ തളു കൊടുക്കുക, ഒറ്റ ഇടി കൊടുക്കുക. ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ മക്കാനും കാണിച്ച് ഒറ്റ മാമൊക്കെ ഒറ്റ ഒരു മാന്തലും ഒറ്റ ഇടിയും പിന്നെ ഒരു ചവിട്ടും കൂടെ അങ്ങ് കൊടുത്ത് എന്നിട്ട് എന്തോ ചെയ്ത് കരഞ്ഞോണ്ട് വീട്ടിലോട്ട് അങ്ങ് പോയി. അമ്മേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് the first act of drama was over. Okay, and Pathak wiped his face and sat down on the edge of the sunken barge on the barge. ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് വേറൊരു വാക്ക് വന്നായിരുന്നല്ലോ ഗൈസ്, ഒരു മിനിറ്റ്. One second. എന്തെങ്കിലും ആട്ടെ. ഓക്കെ, പെറൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാക്ക് വന്നായിരുന്നു. സീരിയസ് പെറൈലിനകത്ത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ സീരിയസ് ആൻഡ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഡേഞ്ചർ, സീരിയസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെട്ടെന്ന് വന്നൊരു ഡേഞ്ചർ എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. ഓക്കെ, യെസ്, 1 second ഗൈസ്. വേറൊരു വാക്കുണ്ടായിരുന്നു ബാർ, അതിനെ കൂടെ ഒന്ന് തപ്പാം. മീനിങ്, ബാജിന്റെ മീനിങ് എന്ന് വെച്ചാ ബാർജ് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഗൈസ്?
Barge. A long, narrow boat with a flat bottom that is used for carrying goods or people on a canal or a river. റിവറിലോ കനാലിലോ ഒക്കെ പിള്ളേരെ പോലും ആൾക്കാരെയോ അല്ലെങ്കിൽ സാധനത്തിനെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബോട്ടിന്റെ ബോട്ട്. ആ ബോട്ടിന്റെ എന്താണ് ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബോട്ട് ഉള്ള ഒരു ബോട്ട്. അത്രേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ബാർജിന്റെ അർത്ഥം. റൈറ്റ്? യെസ്, ഒരു നാരോ ബോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലാറ്റ് ബോട്ട് എന്നൊക്കെ പറയാം. ഓക്കെ, അതാണ് നമ്മുടെ എന്തിന്റെ അർത്ഥം ഗൈസ്? ബാർജിന്റെ അർത്ഥം. റൈറ്റ്? നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോട്ടോ. നാരോ ബോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലാറ്റ് ബോട്ട്. ഓക്കെ, ഇതായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഉദ്ദേശിച്ചത്. അതെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം, ബാർജിന്റെ അർത്ഥം. ഓക്കെ, അല്ല ഗൈസ്, ബാർജ് അതല്ല അർത്ഥം. ഐ വിൽ ഷോ യു. ഞാൻ വരച്ചാൽ ശരിയാവില്ല ഗൈസ്. അത് ഇതാണ് ബാർജ്. ആൾക്കാരെ സാധനത്തിനെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്ന, സിനിമയിലൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ? കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഇങ്ങനെ ഒരു കാറും അതും ഇതൊന്നും കയറ്റി കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്നത്, അതാണ് ബാർജ്. ഇതല്ല. അതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് ഇത് അതൊന്നും തോന്നി. കുട്ടി സാധനങ്ങളിലല്ലേ കേട്ടോ ഉദ്ദേശിച്ചത്, വലിയ സാധനങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്നതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. കണ്ടു, ഒരു ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബോട്ട്, അതിലെ സാധനങ്ങളെ ആൾക്കാരെയൊക്കെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും. അത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഒരു ബാർജിന്റെ അർത്ഥം. ഇത് കണ്ടിട്ടൊന്നും മനസ്സിലാവത്തില്ല. ഓ മൈ ഗോഡ്. എന്റെ ഡ്രോയിങ് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഒരുപാട് അങ്ങ് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നില്ല. അടുത്തതിലോട്ട് നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, യെസ്. Pathik wiped his face and sat down on the edge of the sunken barge on the river bank and began to chew a piece of grass. അവൻ എന്താ വൈപ്പ് ചെയ്ത് എന്ന കാലോചിച്ചുകൊണ്ട് എന്താണ് ഇത് പകുതി മുങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഈ ബാർജിലോട്ടൊക്കെ ഒന്ന് ഇരുന്ന് എന്താണ് ഒരു ഗ്രാസ് കൈ കിട്ടി അതിനെ ചവച്ചോണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് ആലോചിക്കുന്നത്, വീട്ടിൽ പോകുമ്പോ അമ്മയുടെ കയ്യിൽ നല്ലത് കിട്ടുമല്ലോ ഭഗവാനെ എന്ന്. A boat came up to landing. A boat. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് എന്താണ് ഒരു ബോട്ട് വന്നു, ലാൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബോട്ട്. റൈറ്റ്? Landing, and a middle-aged man with a grey hair and a dark mustache. നരച്ച മുടിയും നല്ല കടുത്ത മീശയും ഡാർക്ക് കളറിലുള്ള മീശയും ഒരു മിഡിൽ ഏജിലുള്ള ഒരു മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് അല്ല കേട്ടോ, മിഡിൽ ഏജിലുള്ള ഒരു ഒരു ആള് വന്നു. Stepped out to the shore and river bank basically step ചെയ്തു. He saw the boy sitting there doing nothing. അപ്പൊ അയാൾ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ചെറുക്ക അവിടെ ചുമ്മാ പുല്ലും കടിച്ചോണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നതുണ്ട്. ഒന്നും ചെയ്യാതെ അവിടെ ഇങ്ങനെ വായി നോക്കി ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോഴത്തേക്ക് അവനോട് ചെന്ന് ഒരു മിനിറ്റ്. So, yes, stepped onto the shore. He was the boy sitting there. He saw the boy sitting there doing nothing and asked him where the ചക്രവർത്തി സ്ലീപ്ഡ്. അപ്പം ഇയാള് മറ്റേ മിഡ് ഏജിലുള്ള ആളിങ്ങനെ എന്താണ് വന്ന് ലാൻഡ് ചെയ്ത് നോക്കി ഇങ്ങനെ ചുറ്റും നോക്കിയപ്പോ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് പോച്ചും ചോദിച്ചാ ആലോചിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു. ഒരു പണിയും ഇല്ലാതിരിക്കുവല്ലേ, എന്നാ പിന്നെ ചെല്ലാം, പഠിച്ചോണ്ടൊന്നും ഇരിക്കുവല്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും കാര്യമായിട്ട് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുവല്ലോ എന്ന് വന്നിട്ട് ചെന്നിട്ട് വിളിച്ച്
വിളിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചു, നിനക്കറിയാവോ ചക്രവർത്തീസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആൾക്കാർ എവിടെ താമസിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവോ? Pathik went on chewing the grass. കൊള്ളാല്ലേ. ഇനിയിപ്പൊ ഞാൻ എന്തോ ചെയ്യും? വീട്ടിൽ ചെന്ന നല്ല തല്ലി കിട്ടാനുള്ള ഇവിടെ തന്നെ ഇരുന്നാലോ, അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് മുങ്ങിയാലോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചോണ്ടിരിക്കുക. And said, over there, but it was quite impossible to tell where he pointed. ഞാൻ ചവിഞ്ഞോണ്ടിരുന്ന അവിടെ എവിടെ ഉണ്ട്, അവിടെ നോക്ക്. ഈ വന്നാള് അവിടെ നോക്കൂ, അവിടെ അവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയാണ് സംഭവം എന്ന് അയാൾക്കൊന്നും കത്തിയില്ല. It was quite impossible to tell where he pointed. The stranger asked him again. എടാ എന്താ മോനെ, എവിടാ ചക്രവർത്തീസ് താമസിക്കുന്നതെന്ന് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് പറയാവോ എന്ന്. He swung his leg to and fro on the side of the barge and said, go and find out, and continue to chew grass as before. അവൻ എന്തോ ചെയ്തു, ഇങ്ങനെ മുന്നിലോട്ടും പുറകിലോട്ടും ഇങ്ങനെ എന്താണ് കാലിങ്ങനെ ആട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കത്തില്ല, ഇങ്ങനെ 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 കാലാട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നിട്ട് അഞ്ഞ് പോയി തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കും, എനിക്കൊന്നും വയ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ചവയ്ക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി എന്തിന് പുല്ലിനെ. But now a servant came down from the house and told Pathik his mother wanted him. ഒരാൾ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, പാത്തിക്കേ നിന്റെ അമ്മ നിന്നെ വിളിക്കുന്നുണ്ടേ എന്ന്. പാത്തിക് റിഫ്യൂസ്ഡ്. ഞാൻ ഇവിടെ നനകത്തില്ല, എനിക്കവക്ക് എന്തിനാ വിളിക്കുന്നത്, ഞാനങ്ങുന്ന പരിപാടിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒറ്റയിരിപ്പ. ആരും വിളിച്ചാൽ പറ്റില്ല. But the servant was the master on the occasion. He took Pathik up roughly and carried him, kicked him and struggled in important range. അവൻ വലിച്ചെരച്ചോണ്ട് ഈ പാത്തിക്കിനെ കൊണ്ടുപോയി എന്ന് വെച്ചാൽ അവനെ കൊണ്ട് ചെല്ലണം എന്നാണ് അവന്റെ അമ്മ പറഞ്ഞു. ഇവൻ മൂവ് ചെയ്യുന്നില്ല, ഇവൻ മര്യാദയ്ക്ക് വിളിച്ചിട്ട് വരാത്തോണ്ട് വലിച്ചെരച്ചോണ്ട് പോകേണ്ട വന്നു. അതിലൂടെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അമ്മ ഭയങ്കര ട്രാവൽ സിറ്റുവേഷനിലാണ്. When Pathik came into the house, his mother saw him. She called out angrily, so you have been hitting Markan again? എന്താ അവൻ വീട്ടിന്റെ മുന്നിലെത്തിയതും അമ്മ വെയിറ്റ്. വീട്ടിന്റെ മുന്നേ അവനെ കൊണ്ട് അരിച്ചു എടുത്തോണ്ട് വന്നതും അമ്മ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുക. അങ്ങോട്ട് വാ. സോ നീ വീണ്ടും ആക്കിനെ അടിച്ചോളാ, നീ വീണ്ടും അവനെ അടിച്ചോ, നിന്നോട് എത്ര വട്ടം വന്നിട്ട് കൊച്ചനെ തല്ലേല് വീണ്ടും നീ അടിച്ചോ എന്ന് ചോദിക്കത്തില്ലേ, അതുപോലെ അവന്റെ ആരുടെ പാത്തിക്കിന്റെ മകന്റെ അമ്മ അങ്ങനെ നിൽക്കുമായിരുന്നു. Pathik answered, no, I haven't. Who told you that? അവൻ മാത്തിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു, ഇല്ലില്ല ഞാനൊന്നും തല്ലിയില്ല, ആര് പറഞ്ഞു അമ്മയോട്, ഞാനൊന്നും തല്ലിയില്ല. But his mother shouted, don't tell lies, you have. കള്ളം പറയല്ലേ അമ്മ, നീ കള്ളം പറയല്ലേ, എനിക്കറിയാം എന്നാ, നീ തല്ലിയിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം, നീ ഇനി ചുമ്മാ കള്ളം പറയാനായിട്ടൊന്നും നിൽക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു. Pathik said suddenly, I tell you, I haven't. You ask Markin. But Markin thought it best to stick to his previous statement. He said, yes mother, Pathik did hit me. എന്താണ് ശരിക്കും പാത്തിക്ക് എന്തുവാണ്, അവന് തല്ലിയിട്ടോ അടിച്ചിട്ടോ ഒന്നും ഇല്ല, അവൻ മറ്റുള്ളവരോട് പറഞ്ഞ് തള്ളി അങ്ങോട്ട് ഇടാനായിട്ട്, അപ്പഴത്തേക്ക് അത് തള്ളിയപ്പോഴത്തേക്ക് ഇവൻ തല വീണു, വേറൊന്നും അവിടെ സംഭവിച്ചില്ല. പക്ഷേ ഇവൻ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറയണമല്ലോ, അതായാലും മതിയായിരുന്നു. പക്ഷെ അവൻ പറഞ്ഞത് അമ്മയെ അവൻ എന്നെ അടിച്ചു എന്നാ. അപ്പൊ ഇനിയിപ്പം ഇവൻ വന്ന് പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഒന്നും തല്ലിയിട്ടില്ല, പോയമ്മേ, ഞാൻ സത്യമായിട്ട് തല്ലിയിട്ടില്ല, വേണമെങ്കിൽ മാക്കനോട് ചോദിച്ചു നോക്ക്, ഞാൻ തല്ലിയിട്ടില്ല അവനെ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ പാത്തിക്ക് എന്തുവാണ് ഒരു മിനിറ്റെന്ന് ആലോചിച്ച്, ഇനിയിപ്പം പാത്തിക്കില്ല മാക്കൻ ആലോചിച്ച്, ഇനിയിപ്പം ഞാൻ അല്ല തല്ലിയിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അവന് കിട്ടേണ്ട തരിയും കൂടെ ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടും. ഇല്ലില്ല, അതിനി വേണ്ട, ഞാൻ പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ തന്നെ ഉറച്ചു നിൽക്കണം. അവനിങ്ങനെ പലതും പറയും, ഇപ്പൊ അമ്മ എന്നെയാ വിശ്വസിച്ചേക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് ഈ മാറ്റുന്ന പരിപാടിയില്ല, അല്ല അമ്മ അവൻ എന്നെ തല്ലി എന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞു. Okay, Pathik's patience was already exhausted. He could not hear this injustice. He rushed at the Markin and hammered him with the blows. Take that, he cried. Take that, he cried, and that for telling lies.
അയ്യോ അയ്യോ. ഹാമേർഡ് എന്ന് വെച്ചാ ഒരു മിനിറ്റ്. ബീറ്റ് എന്നാണ് കേട്ടോ ഹാമേർഡിന്റെ അർത്ഥം. നല്ല എണ്ണം കൊടുത്തു. അവൻ എന്ത് പറഞ്ഞു? അവനെ തല്ലി തല്ലി തല്ലിന്നാ. ഇവൻ തല്ലിയില്ല. അവൻ പറഞ്ഞു ഇന്നാ വെച്ചോ, കളത്തരം പറയുന്നതിന് നിനക്ക് ഇത് തന്നെ വേണം, ഇനി ഇപ്പൊ നീ പറഞ്ഞാ തല്ലിയെന്ന കേട്ടോ. His mother took Markin's side in a moment and pulled Pathik away, hitting him with his hand. എന്നിട്ട് എന്തോ പറ്റി, ഉടനെ തന്നെ അത് അടി കണ്ടപ്പോഴത്തേക്ക് എന്താണ് മാർക്കിന്റെ സൈഡ് പിടിച്ചോണ്ട് അമ്മ എന്തോ ചെയ്തു, ഈ പാത്തിക്കിനെ ഒറ്റ വലിയങ്ങ് വലിച്ചിട്ട് രണ്ടടി പാത്തിക്കിന് അങ്ങ് കൊടുത്ത്. Okay, when Pathik pushed her aside, she shouted, "What are you little villain?" എന്താണ് അവൻ എന്ത് ചെയ്തു, അവനിങ്ങനെ വലിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് അവൻ ഒറ്റ തള്ളങ്ങ് കൊടുത്തു. അവൻ തള്ളു കൊടുത്തപ്പോഴത്തേക്ക് നീ എന്തുവാണ് ചെയ്യുന്നത് കുട്ടി വില്ലനെ എന്നോ എന്താണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞ. ഓക്കെ, യെസ്, ലിറ്റിൽ വില്ലൻ എന്നാ പറഞ്ഞ. Would you hit your own mother? നീ നിന്റെ അമ്മയെ തന്നെ തല്ലുവോ എന്നിട്ടുള്ള ചോദിച്ചത്. നീ നിന്റെ അമ്മയെ തന്നെ തല്ലണം എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, യെസ്, ഓക്കെ. It was just at this crucial juncture the grey-haired stranger arrived. He asked what was the matter. Pathik looked sheepish and sheepish. Sheepish അല്ല കേട്ടോ, sheepish. ഷീപ്പിഷ് എന്ന് വെച്ചാ എംബാരസ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ സെൽഫ് അൺകംഫർട്ടബിൾ അങ്ങനെ. എന്താണ് ഷീപ്പിഷ് എന്ന് വെച്ചാൽ അവന് ഒരു എംബാരസ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ അൺകംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് തോന്നിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ആ സംഭവം. ഓക്കെ, 1 second. യെസ്, it was at the crucial junction that the grey-haired അയാൾ പോയി സ്വന്തമായിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാൾ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് എന്തോ ആ പ്രശ്നം ഇവിടെ എന്ന് ചോദിച്ചത്. എന്താ പാത്തിക്കിന് ആ കൂടെ നാണക്കേടും അയ്യോ എന്തൊക്കെയൊക്കെയോ പോലെയൊക്കെ തോന്നുവാ, ഭയങ്കര ഡിസ്കംഫർട്ടും അശിയുണ്ട് നാണക്കേടും ഒക്കെ ആയിട്ടങ്ങ് തോന്നുന്നു ശരാ എന്ന്. But when his mother stepped back and looked at the stranger, her anger was changed to surprise. അവന്റെ ഇങ്ങനെ ഇതാരാ വന്നേ ഇങ്ങനെ കരി പിടിച്ചിരിക്കും, ഇതാരാ വന്നേന്നായിട്ടോ. For she recognized her brother and cried, "Why, Dada? Why, Dada?" എന്താണ് ദാദാ അല്ലാത്തോ ദാദാ എന്നാണ് വിളിച്ചത്. ദാദാ എന്താണ് ഷീ റെക്കഗ്നൈസ്, അവൾക്ക് മനസ്സിലായി അത് അവളുടെ ചേട്ടനാണ്. അയ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങോട്ട് ചെന്ന് where have you come from? എവിടുന്നാ വരുന്നേ എന്ന് ആ കൂടെ ഭയങ്കര സർപ്രൈസ് ആയിട്ട് അയ്യോ എന്ത് പറ്റി ദാദാ എവിടുന്നാ വരുന്നേ എന്നൊക്കെ അവള് ചോദിക്കുക. As she said these words, she blowed to ground and touched his feet. ഇതിലെ പറഞ്ഞത് ഇളയ സഹോദരനല്ല മൂത്ത സഹോദരനായതുകൊണ്ട് തന്നെ ബഹുമാനത്തോടെ എന്താണ് ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് എവിടുന്നാ വരുന്നേന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് കുനിഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലൊക്കെ തൊട്ട് തൊട്ട് നമസ്കരിക്കുകയും എല്ലാം ചെയ്തതാണ്. Her brother had gone away
Soon after she has married, she has married and had started business in Bombay. His sister had lost her husband while he was in Mumbai. Huh. അപ്പം എന്താണ് പറഞ്ഞത്, അവളുടെ സഹോദരൻ ഇവളുടെ കല്യാണം എന്ന് വെച്ചാൽ പാർത്തികിന്റെ മകന്റെ അമ്മയുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞപ്പം തന്നെ എന്താണ് നാട് വിട്ട് പോയതാണ്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? മുംബൈ പോയതായിരുന്നു അവിടെ ബിസിനസ് തുടങ്ങാനായിട്ട്. അപ്പം എന്താണ് ഈ പാർത്തികിന്റെ അമ്മ, എന്താണ് പാർത്തികിന്റെ അമ്മയുടെ ഭർത്താവ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പാർത്തികിന്റെ മകന്റെ അച്ഛൻ മരിച്ച സമയം എന്താണ് ഈ ബ്രദർ ബോംബെയിലായിരുന്നു എന്ന് പറയുവാണ്. ഡിസംബർ okay, yes. Bishamba had now come back to Calcutta. ഇപ്പം ബിഷംബർ എന്താണ് കൽക്കട്ടയിലോട്ട് തിരിച്ചു വന്നേക്കുവാണ്. ബിഷംബർ കൽക്കട്ടയിലോട്ട് തിരിച്ചു വന്നു and had at once made enquiries about his sister. അപ്പൊ തിരിച്ചു വന്ന് കൽക്കട്ടയിലോട്ടൊക്കെ തിരിച്ചു വന്നിട്ട് ഇപ്പം സിസ്റ്ററിനെ അന്വേഷിക്കുവാണ്. He had then hastened to see her as soon as she found. അയാൾ പണ്ട് മുംബൈയിലായിരുന്നു, ഇപ്പൊ സെറ്റിൽ ചെയ്തേക്കുന്ന കൽക്കട്ടയിലാണ്. അവിടെ സെറ്റിൽ എല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അയാളുടെ സിസ്റ്ററിനെ അന്വേഷിച്ച് അയാൾ നാട്ടിലോട്ട് വന്നേക്കുവാണ്. ഓക്കെ, യെസ്. The next few days were full of rejoices. Rejoicing എന്ന് വെച്ചാ എന്തുവാന്ന് ചോദിച്ചാ ഹാപ്പിനെസ് അല്ലെങ്കിൽ ജോയ് എന്നാണ് റിജോയ്സിംഗിന്റെ അർത്ഥം. ജോയ് എന്നാണ് റിജോയ്സിംഗിന്റെ അർത്ഥം. The brother asked after the education of after the education of the two boys. He was told by his sister that Pathik was perpetual nuisance ആണ് അവൻ എന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു. ഓക്കെ, പെർപെച്വൽ എന്ന് വെച്ചാൽ നെവർ എൻഡിങ് ഓർ ചേഞ്ചിങ്, ഒരിക്കലും അവസാനിക്കാതെ ഭയങ്കര കുരുത്തക്കേടും അതും ഇതൊക്കെ കൊണ്ട് ഞാൻ പൊറുതി മുട്ടിയൊക്കെ പോയി ചെറുക്കനെയും കൊണ്ട് എന്തോ ചെയ്യാനാന്ന് ഒന്ന് കഴിയുമ്പോ ഒന്നിന്റെ പുറകയിലായിട്ട് ഇപ്പം തന്നെ ചേട്ടൻ കണ്ടില്ലേ എന്തുവാണ് ഇളയവനെ അവൻ തല്ലി എന്നിട്ടുള്ള അതിനെ പിടിച്ച് മാറ്റാനായിട്ട് നിന്നപ്പോഴത്തേക്ക് എന്നെ പിടിച്ച് മാറ്റുന്ന എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല ഈ ചെക്കനെയും കൊണ്ട് എന്തോ ചെയ്യാനാന്ന് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, യെസ്, he was lazy, disobedient and wild. He was very lazy. എങ്ങനെയാണ് അവന്റെ അമ്മ അവനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത്? വെരി ലേസി ആണ്, ഡിസൊബീഡിയന്റ് ആണ്, ഒരു അനുസരണയും ഇല്ല, പിന്നെ ഒരു വൈൽഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഡിസിപ്ലിൻഡ് അല്ലാത്ത എന്നാണ്. അങ്ങനെ how was Pathik described by his mother? എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്തോ പറയും? ഹൗ വാസ് പാത്തക് ഡിസ്ക്രൈബ് ബൈ ഹിസ് മദർ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ലേസി ഡിസൊബീഡിയന്റ് ഡാർക്ക്നെസ് ആയില്ലേ ഗൈസ്? Now it's better. Lazy, disobedient and wild. But Markin was good as gold. പക്ഷെ മാർക്ക് ഇളയവൻ നല്ലവനാട്ടോ. ഇവന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ്. ഇവനെയും കൊണ്ട് മനുഷ്യൻ പോറതെ മുട്ടിയെങ്കിലും മറ്റവൻ നല്ലതാട്ടോ. നമ്മള് കണ്ട് good as gold ആണ്. അപ്പം as quiet as lamb, ഭയങ്കര ശാന്തശീലനാണ് and very fond of reading. മറ്റേനെ കൊണ്ട് ഒരു പൊറുതിയില്ലെങ്കിലും ഇളയവൻ എന്തായാലും അങ്ങനൊന്നുമല്ല. ഇളയവൻ ഭയങ്കര നല്ലതാണ്, സ്വർണം പോലെ നല്ലതാണ്, ഭയങ്കര ശാന്തശീലനാണ്, ഭയങ്കര ഒതുക്കമൊക്കെ ഉള്ളവനാണ്, പിന്നെ വായിക്കുന്ന ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാട്ടോ അവന് എന്ന് പറയുക കേട്ടോ. Bishama kindly offered to take a Pathik off his sister's hand and educate him with his own children in Calcutta. Bishambar ആണ് ഈ പഥീകിന്റെ സിസ്റ്റർ, മദറിന്റെ ബ്രദറിന്റെ പേര് എന്താണ്? ബ്രദറിന്റെ പേര് ബിഷംബർ എന്നാണ്.
റൈറ്റ്. പതീക്സ് എന്താ ബിഷംബർ ബിഷംബർ ചോദിക്കുകയാണ്, റിക്വസ്റ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുക, പതീക്കിനെ എന്റെ കൂടെ വിടാവോ, ഞാൻ എന്റെ പിള്ളേരുടെ കൂടെ നിർത്തി ഇവനെ പഠിപ്പിക്കാൻ, നിങ്ങൾ എന്താണ് എന്താ സഹോദരിയോട് ചോദിക്കുക എന്റെ കൂടെ ഇവനെ വിടാവോ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, യെസ്. The widowed mother readily agreed. അവന്റെ അമ്മ എന്തോ പറഞ്ഞാ ശരി, ചോദിക്കുന്ന താമസം അമ്മ ഓക്കെ പറഞ്ഞു, ഏട്ടന്റെ കൂടെ ആണല്ലോ അപ്പൊ വിശ്വസിച്ചിട്ട് അയച്ചതാണ്. വെൻ ഹിസ് അങ്കിൾ ആസ്റ്റ് പത്തേക്ക്, പക്ഷെ അമ്മയുടെ മാത്രം സമ്മതം ഉണ്ടായ പോലല്ലോ, റിംഗ് ലീഡർ ആണല്ലോ, ആൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഒപ്പീനിയൻസ് ഒക്കെ ഉള്ളതാ. അവനോട് ചോദിക്കേണ്ടത് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. അപ്പൊ അവനോടും കൂടെ ചോദിച്ച, മോനെ നിനക്ക് സമ്മതമാണോ അങ്കിളിന്റെ കൂടെ വരാൻ, ബിഷമൽ അങ്കിളിന്റെ കൂടെ വരാൻ കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുക. I think I would like to if yes, Pratik, if yes, uncle asked Pratik if he would like to come go to Calcutta with him. His joy knew no boundaries. അവന്റെ സന്തോഷത്തിന് ഒരു അതിരുകളും ഇല്ല. എന്റെ പൊന്നെ ചാടണോ തുള്ളണോ എന്ത് വേണം, ഉയ്യോ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു, ഞാൻ അമ്മ എന്നെ വരക്കൊന്നും പറയത്തില്ല, ഓ ഞാൻ എന്റെ സ്വന്തം ഫ്രീഡത്തിലായി എന്നൊക്കെയുള്ള ഇതാണ്. ഓ യെസ് അങ്കിൾ, പിന്നെ എന്താ അങ്കിളെ, ഞാൻ ഇപ്പൊ വരുന്നു, ഉടുപ്പ് ഒക്കെ ഇപ്പൊ എടുക്കണമെങ്കിൽ അങ്കിൾ ഇപ്പൊ ഇറങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എടുക്കും, ഉടുപ്പിന്റെ പോലും ആവശ്യമില്ല, ഞാൻ ഇപ്പം തന്നെ വരാം. 1 second. പറയുവാണ് നമ്മുടെ ആര്, പതീക. അപ്പം It was an immense relief to the mother to get rid of Pratik. അമ്മയ്ക്ക് ഇത് ഭയങ്കര സമാധാനം, അയ്യോ ഇനി ഈ ചെറുക്കന്റെ കുരുത്തക്കേടും കൊണ്ട് എനിക്ക് എന്താണ് എനിക്ക് സമാധാനക്കേടൊന്നും കാണില്ല, അവിടെ പോയി കുറച്ച് അടക്കവും ഒതുക്കവും ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടിങ്ങി വരും, നമുക്ക് ഒരിച്ചിരി സമാധാനം ഉണ്ട്. ചേട്ടനാണെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം അറിഞ്ഞിട്ട് പറയുകയും ചെയ്ത്, ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം പൊന്നു പോലെ ചെറുക്കനെ എന്ന് പറയുകയും ചെയ്തു. റൈറ്റ്. അപ്പം നമുക്കെന്തോ വേണം, പൊയ്ക്കും ചെറുക്കനാണെങ്കിൽ അയ്യോ അമ്മയുടെ അടുത്ത് നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടാളെ എന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു, ഞാൻ ഇനി ആരുവ എന്നുള്ള ഭാവമാണ്. ഷീ ഹാഡ് prejudice against the boy. She had prejudice against the boy, and no love was lost between the two brothers. prejudice എന്നുവെച്ചാ prejudice എന്ന് വെച്ചാൽ strong unreasonable feeling of not liking or trusting someone or something, especially when it is based on his or her or its race or എന്താണ് religion or sex. അതൊന്നുമല്ല, ഒരു എന്തോ അമ്മയ്ക്ക് അത്രയ്ക്ക് വലിയ ഇളയ മോനോടുള്ള അത്രയ്ക്ക് വലിയ വിശ്വാസം ഈ മൂത്തതിനോടില്ല, പക്ഷെ ഇഷ്ടക്കേടൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ. അതാ പറയുന്നത്, രണ്ട് no love was lost between the two brothers. ആ അനിയന്മാര് തമ്മിലുള്ള എന്താണ് സ്നേഹമൊന്നും ഇല്ലാതെ ആയിട്ടൊന്നുമില്ല. So yes, it was an immense relief to the mother to get rid of Pathik. She has a prejudice against against the boy, and no love was lost between the two brothers. She was in daily fear that he would either drown Makhan someday in river, or break his head in a fight, or run him into some danger or other. It's and yes, I'm gonna complete it. At the same time, she was somewhat distressed to see Bhatik's extreme eagerness to get away. Yes, അപ്പം എന്തുവാണ് പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ, യെസ് ഇവിടെ എന്തോ പറയുന്നത്, ആദ്യമേ പറയാ അമ്മയ്ക്ക് ഒരു വലിയ ആശ്വാസം, അയ്യോ കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ടല്ലോ ഇവനെ അങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് നന്നാക്കാൻ പറ്റിയാൽ മതിയായിരുന്നു. Okay, this is a mandatory thing from my Celia site, Google Assistant.
So yeah, if you guys haven't met her, please meet her. She's Celia, and she shows her presence here and there in the classes. Sometimes I have found the following results. Please check it out. No, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പറയുന്നേക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം പറഞ്ഞ പോലെ പറയുന്നേക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഓൾ റൈറ്റ് പറയുന്നേക്കാം, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയും. എല്ലി വിളിക്കണ്ട, വിളിച്ചപ്പം കേൾക്കും. ചിലപ്പം കേൾക്കും, ചിലപ്പം കേൾക്കത്തില്ല, പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. So yes, let's come back to the topic. Hmm. It was an immense relief to the mother to get rid of പാതക. ആ പാതകയിൽ നിന്ന് ഒരു രക്ഷ അതമ്മ ഒരുപാട് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് കേട്ടോ. ഷീ ഹാഡ് അമ്മയ്ക്കൊരു പ്രത്യേക ഒരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇഷ്ടക്കേടൊന്നും അല്ല, എന്നാലും ഒരു എന്തോ ഒരു വലിയ വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തതുപോലെയായിരുന്നു. അമ്മയ്ക്ക് എപ്പോഴും തോന്നുമായിരുന്നു, അയ്യോ ഒന്നെങ്കിൽ ഇവൻ മക്കാൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? മക്കാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവന്റെ ബ്രദറാണ്. അവനെ ഒന്നെങ്കിൽ ഇവൻ വല്ല വെള്ളത്തിൽ വല്ലതും മുക്കിക്കൊല്ലുവോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇവന്റെ മക്കാന്റെ തല വല്ല ഇവൻ തല്ലി പൊട്ടിക്കുവോ, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഡേഞ്ചറിലോട്ടൊക്കെ ഇവൻ കോസ് ചെയ്യും മക്കാനെ അങ്ങനെ ഭയങ്കര എന്താണ് ഇവരുടെ ആ സിബ്ലിംഗ് ഫൈറ്റിനെ അമ്മ ഭയങ്കര സീരിയസ് ആയിട്ടായിരുന്നു എടുക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് മക്കാൻ ചെന്ന് അവൻ എന്നെ അടിച്ചമ്മേ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അമ്മ വിശ്വസിച്ചു. എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്, ഇവൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് അമ്മയുടെ മനസ്സിൽ എന്താണ്, ഇവൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഈ കൊച്ചിനെയൊക്കെ ഭയങ്കര തല്ലല, എന്താന്ന് അറിയത്തില്ല, മറ്റവനാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര പാവം, ഒന്നും ചെയ്യത്തുമില്ല, ഇത് ഇരുന്നങ്ങ് കൊണ്ടോളുകയും ചെയ്യുമല്ലോ ഭഗവാനെ എന്നുള്ള കൈൻഡ് ഓഫ് ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ് അമ്മയ്ക്ക് അവനെ പറ്റി. ഓക്കെ യെസ്, അതുകൊണ്ട് പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു സമാധാനം ഉണ്ടെങ്കിലും ഷോ ഇവൻ ഇത്രയൊക്കെ എന്നെ ഇഷ്ടമല്ലേ ഭഗവാനെ, അവന്റെ അങ്കിൾ വന്നു പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ, ഇതുവരെ അവൻ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത അങ്കിൾ ഇതാ ഇപ്പം വന്നിട്ട് പറഞ്ഞ് മോനെ നീ എന്റെ കൂടെ വരുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ആ കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ എല്ലാം എടുത്തുകൊണ്ട് പോകാനായിട്ട് വരുന്നു തയ്യാറായിട്ടിരിക്കും. ദൈവമേ എന്നെ ഇത്രയ്ക്ക് ഇഷ്ടമല്ലേ ഈ ചെറുക്കന് എന്നുള്ളൊരു വിഷമോ അതിന്റെ അമ്മയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. യെസ്, Patrick, as soon as all was settled, set asking his uncle every minute when they were to start. എല്ലാം ഒന്ന് സെറ്റിൽ ആയി കഴിഞ്ഞ് ഇതല്ലേ ഈ കയോസ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പോ തൊട്ടിട്ട് ഇവൻ ആ അങ്കിളിന്റെ പുറകെ നിന്ന് മാറിയിട്ടില്ല. അങ്കിൾ എപ്പോഴാ നമ്മള് പോകുന്നേ, ഇന്ന് ഇറങ്ങുമോ, ഇന്ന് എപ്പോ ഇറങ്ങും, നാളെ ഇറങ്ങത്തുള്ളൂ, അയ്യോ അതെന്ത് പറ്റി നാളെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്കിളിന്റെ ഒരു ഇത്തിരി സമാധാനം കൊടുത്തിട്ടില്ല. എപ്പോ ഇറങ്ങുമെന്ന്. He was on pins and needles all day long with excitement and lay awake most of the night. അത് തന്നെ എന്താണ്, അവൻ ആ അങ്കിളിന് മാത്രം സമാധാനം കൊടുത്തിട്ടില്ലായിരുന്നു, ഈ എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ആയിട്ട് ചെറുക്കൻ ഉറക്കം പോലും ഇല്ല. രാത്രി കണ്ണും തുറന്നുകൊണ്ട് കിടക്കും. അയ്യോ 2 ദിവസം കൂടെ ഉണ്ട്, 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് പോവും, ഞാൻ കൽക്കട്ട പോവും, പിന്നെ എനിക്കിതൊന്നും കാണണ്ടല്ലോ എന്നുള്ള എക്സൈറ്റ്മെന്റിലായിരുന്നു ആര്, നമ്മുടെ പാർത്തിക്കല്ലേ ആണ്. യെസ്, എന്താണ്, he bequeathed to Makan in bequeathed എന്ന് വെച്ചാൽ ലെഫ്റ്റ് ടു സംവൺ ഇൻ എ വിൽ. എന്താണ് bequeathed, അവന്റെ ആഗ്രഹപ്രകാരം അവൻ കൊടുക്കുന്നു. ഞാൻ ഇനി ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വരുന്നില്ലല്ലോ, അപ്പം ഇനി ഇന്ന സാധനങ്ങളൊന്നും ഞാൻ കൊണ്ടുപോകുന്നുമില്ല, ഇപ്പൊ ഇനി വലിയ ഉപയോഗമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ, അപ്പൊ നീ എന്തോ ചെയ്യും, നീ വെച്ചോ, എന്റെ ഈ കളിപ്പാടും എന്റെ പെൻസിലും പേനയൊക്കെ നീ വെച്ചോ, നിനക്ക് ഉപയോഗം വരും, ചേട്ടൻ തന്നതിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്ക് മോൻ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കണേ എന്നുള്ള രീതിയിൽ. ഓക്കെ യെസ്, perpetuity എങ്ങനെയാണ് ഗൈസ് വായിക്കുന്നത് ഞാൻ നോക്കട്ടെ. perpetuity perpetuity okay, perpetuity. I'm so sorry. Perpetuity. Okay, yes.
He bequeathed to Makhan in perpetuity. Bequeated അവന്റെ സമ്മതം, അവൻ കുറെ സാധനങ്ങളെല്ലാം മഖാന് വേണ്ടി കൊടുത്തു. ഇന്ന് എന്റെ പെൻസിൽ, എനിക്ക് ഇനി ഈ പെൻസിലിന് ആവശ്യമില്ലല്ലോ, ഞാൻ അവിടെ പോകുമ്പോൾ പുതിയ പെൻസിൽ കിട്ടത്തില്ലേ, മോൻ വെച്ചോ, ചേട്ടൻ തന്നേന്റെ ചേട്ടന്റെ ഓർമ്മയ്ക്ക് മോൻ വെച്ചോട്ടോ പെൻസില്, ഇന്ന് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ച് കഷ്ടപ്പെട്ട് 4 വർഷം ഉപയോഗിച്ച് എന്നെ ഇറേസ്, മോൻ വെച്ചോട്ടോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കൊടുക്കുക. ലെഫ്റ്റ് സംതിങ് ടു വിൽ. പിന്നെ bequeathed bequeathed to Makan in perpetuity. Perpetuity അർത്ഥം in a state of infinite or indefinite. പെർപെറ്റുവിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഫോർ ഇൻഫിനൈറ്റ് ടൈം, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് നല്ല ഡ്യൂറേഷൻ. അവൻ പോയ അവൻ തിരിച്ചു വരുമെന്നുള്ള വിശ്വാസമൊന്നും അവനില്ല, ആഗ്രഹവും അവനില്ല. എന്തൊക്കെയാണ് അവൻ സമ്മതത്തോടെ ഫോർ എ ലോങ് ഡ്യൂറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ എവറിലേക്ക് മഖാന് കൊടുത്തത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഫിഷിംഗ് റോഡ്, അവന്റെ വലിയ കൈറ്റ്, പിന്നെ ഹിസ് മാർബിൾസ്, ഇതെല്ലാം ആണ് അവൻ മഖാന് വേണ്ടി കൊടുത്തത്. ഇന്ന് നീ എന്റെ പട്ടം പിടിച്ചോ, നിന്റെ ഫിഷിംഗ് റോഡ്, അവിടെ പോയി എനിക്ക് ഇതിന്റെ ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ, മോൻ വെച്ചോട്ടോ, ഇത് വെച്ചിട്ട് എന്താണ് മീൻ പിടിക്കുമ്പോ ചേട്ടനെ ഓർക്കണേ, പിന്നെ അവന്റെ മാർബിൾസ്, ഇത് വെച്ചിട്ടൊക്കെ കളിക്കണ ഓട്ടോ, നല്ലതാ, കളയല്ലേ, ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ട് സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചതാ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. Indeed, at this time of departure, his generosity towards Makhan was unbounded. ഈ സമയം അവന് വിട്ടിട്ട് പോകാൻ ഭയങ്കര ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ സമയമൊക്കെ ആയപ്പോഴത്തേക്ക് അവനെ വിട്ടിട്ട് പോകുന്നതിന്റെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിഷമമൊക്കെ അവന് ഇങ്ങനെ മെല്ലെ തട്ടാനായിട്ട് തുടങ്ങി. അവന് മക്കാനോടുള്ള സ്നേഹമൊക്കെ ഒന്ന് കുറച്ചും കൂടെ പുറത്തോട്ടൊക്കെ വരാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെയൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ വിഷമമൊക്കെ ആയിട്ട് തോന്നി ആർക്ക്? നമ്മുടെ പാർത്തേക്കിന്. When they reached Calcutta, Parthik made the acquaintance of his aunt for the first time. അവൻ ഇതുവരെ അങ്കിളിനെ കണ്ടിട്ടില്ല, ആന്റിനെയും കണ്ടിട്ടില്ല, അവരുടെ പിള്ളേരെ അവൻ കണ്ടിട്ടില്ല. അവൻ കൽക്കട്ടയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഇവൻ ആരെ കാണുന്നത്? ഇവന്റെ ആന്റിനെ കാണുന്നത്, അവന്റെ ആന്റിയെ കാണുന്നത്. She was by no means pleased with the unnecessary addition to her family. കണ്ടത് അയ്യോ ഇത് ആര് വന്ന് പാർട്ടിക്കോ എന്നുള്ളതല്ല എന്ന് ആന്റിയോട് വിചാരിച്ചു. ഇപ്പൊ എന്തിന്റെ പ്രശ്നമായിരുന്നു ഇത്ര, നമ്മൾ 4 പേരെ തന്നെ കൊണ്ടുപോകുന്നതിന്റെ പാട് നമുക്കറിയാം, അപ്പൊ ആ ഒരെണ്ണത്തിനെയും കൂടെ കൊണ്ടുവന്നോണ്ട് വന്നു. എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല ഇതിന്റെയൊക്കെ ആവശ്യം എന്തോ അതെന്നുള്ളതായിരുന്നു ആരുടെ റിയാക്ഷൻ, ആന്റിന്റെ റിയാക്ഷൻ. യെസ്, she was by no means pleased by the unnecessary addition to her family. She found her own 3 boys and 4 പേരല്ല, സോറി, അവർക്ക് 3 boys ആണ്. She found her own 3 boys quite enough to manage without taking anyone's help. And to bring a village land of 14 into the midst was a terrible upsetting. Vishamba should really have thought twice before committing such a inscription. Such a behavior or speech lacking
ലാക്കിംഗ് ഗുഡ് ജഡ്ജ്മെന്റ്. അപ്പം ബേസിക്കലി അവരിങ്ങനെ കണ്ടപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ സോറി മക്കാന്നാണല്ലോ എന്ന് പാപ്പയ്ക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ആന്റണിയെ കാണുന്ന എപ്പോഴാണ്, കൽക്കട്ടയിൽ ചെന്നപ്പോഴാണ് അവന്റെ ആന്റണിയെ കാണുന്നത്. പക്ഷെ ആന്റണി വലിയ ഇഷ്ടമായോ അവനെ ഇല്ല. ആന്റണിക്ക് ദൈവമേ ഇയാൾക്ക് എന്തിന്റെ പ്രശ്നമാന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല, നമ്മുടെ കയ്യിൽ 3 ആമ്പിള്ളാരെ ഉള്ളു, അവന്മാരെ തന്നെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് മോദാൻ എന്നപ്പാ. ഞാൻ അതിന്റെ സഹായവും തേടാറില്ല അവന്മാരെയൊക്കെ വളർത്താനായിട്ട്. അതിന്റെ കൂടെ ഒരു അഡീഷനും കൂടെ, അതും ഒരു ടീനേജ് 14 വയസ്സിലുള്ള ഒരെണ്ണം അങ്ങ് എന്താണ് വെരി ഹൈപ്പർ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരെണ്ണത്തിനെ കൊണ്ടുവരുന്ന ഏതെങ്കിലും ട്രബിളിനെ വീട്ടിൽ വിളിച്ചോണ്ട് വരുന്നത് മാത്രമല്ലേ ഇയാൾക്കൊരു വാക്ക് എന്നോടൊന്ന് ചോദിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ 2 വട്ടമെങ്കിലും ഒന്ന് ആലോചിച്ചൂടെ ഇങ്ങനൊക്കെ ഓരോ പരിപാടിയും ചെയ്യുന്ന എന്നായിരുന്നു നമ്മുടെ ആരുടെ റിയാക്ഷൻ, ആന്റിന്റെ റിയാക്ഷൻ. In this world of human affairs, there was no worse nuisance than a boy at the age of 14. അപ്പൊ അവരുടെ വിശ്വാസം എന്താണ്, ഈ ഹ്യൂമൻസിന്റെ ഏറ്റവും ന്യൂസൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഇത് എന്താ, ഒരു 14 വയസ്സ് ഉള്ള ചെറുക്കനേക്കാളും എന്തുവാണ് ന്യൂസൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ പേഴ്സൺ, തിങ് ഓർ കരിക്കുലം കോസിങ് ഇൻകൺവീനിയൻസ് ഓർ അനോയൻസ്. അതാണ് ന്യൂസൻസിന് എന്തെങ്കിലും ഇൻകൺവീനിയൻസ് കോസ് ചെയ്യാനോ എന്താണ് പിന്നെ അനോയൻസ് കോസ് ചെയ്യുന്നത്, ഡിസ്കംഫർട്ട് കോസ് ചെയ്യാനായിട്ട് 14 വയസ്സുള്ള ഒരു ചെറുക്കനെ അല്ലെങ്കിൽ കൊച്ചിനേക്കാളും വലുതായിട്ട് വേറൊരു റീസണേ ആന്റി കാണുന്നില്ല. അതുപോലത്തെ 14 വയസ്സുള്ള ഒരു കൊച്ചിനെ അങ്ങനെ വീട്ടിൽ ബിഷം പോലെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്താ പറയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ, ഇഷ്ടമായിട്ടില്ല എന്നുള്ളത്. യെസ്, ഹി ഈസ് നീദർ ഓർമെന്റൽ ഓർ യൂസ്ഫുൾ. അവന് ഒരു യൂസ് ഇവരെ നോക്കിയിട്ട് കാണുന്നില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് ഇംപോസിബിൾ ടു ഷവർ അഫെക്ഷൻ ഓൺ ഹിം ആസ് ഓൺ ദ ലിറ്റിൽ ബോയ്സ് ആൻഡ് ഹി ഈസ് ഓൾവേസ് ഗെറ്റിംഗ് ഇൻ ദ വേ. അപ്പം എന്താണ് അവരുടെ ആന്റ് നോക്കിയിട്ട് അവർക്ക് ഇവനോട് സ്നേഹം കാണിക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗവും കാണുന്നില്ല. അവരുടെ വീട്ടിൽ ഇരിക്കുന്ന കൊച്ചു പിള്ളേരോട് കാണിക്കുന്ന അത്രയും സ്നേഹമൊന്നും ഇവനോട് അവർക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അവരെങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കിയിട്ടോ അവരെ കൊണ്ട് അത് നടക്കത്തില്ല എന്ന് അവർക്കറിയാം. ഓക്കെ, യെസ്. സോ എന്നിട്ട് എപ്പോഴെങ്കിലും ഒക്കെ ഇവരെന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഇടയ്ക്കായിട്ട് ഈ ചെറുക്കം വരും, അതും അവർക്ക് അങ്ങോട്ട് ഇഷ്ടമാവുന്നില്ല. അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഭയങ്കര പ്രശ്നങ്ങളായിരുന്നു വന്ന ആദ്യത്തെ ദിവസം തൊട്ടിട്ട്. ഓക്കെ, യെസ്. ഇഫ് ഹി ടോക്സ് വിത്ത് childish lisp, he is called a baby, and if he answers in a grown up way, he is called impertinent. അപ്പം ഇവൻ ഈ എന്താണ് ഇമ്പർട്ടിയന്റ്, അവൻ ഈ കൊച്ചു പിള്ളേരെ പോലെ കൊഞ്ചിയൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ നീ എന്താ കൊച്ചു വെച്ചാന്നോടാ എന്നുള്ള, ബേബിയാണോ നീ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവന്റെ ആൻഡ് സംസാരിക്കുന്നു. അതല്ല അവൻ ഭയങ്കര ഗ്രോൺ അപ്പിനെ പോലെ സംസാരിക്കുന്നെങ്കിൽ നീ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്, നീ ഭയങ്കര റൂഡ്, എന്തോ നിനക്കൊരു എന്താണ് റെസ്പെക്ട് കാണിക്കാൻ അറിയത്തില്ലേ എന്നുള്ള രീതിയിലായിരിക്കും അവന്റെ ആണ്ടിന്റെ സംസാരം. ബേസിക്കലി അവൻ എന്തോ ചെയ്താലും അവർക്ക് കുറ്റം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആ കൊച്ചിന്റെ ഭാഗത്തെ തെറ്റല്ല, അത് അവരുടെ ഭാഗത്തെ തെറ്റ. അവൻ നന്നായിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോലെ പെരുമാറിയാലും അവർക്ക് പ്രശ്നം, ഗ്രോണപ്പിനെ പോലെ പെരുമാറിയാലും അവർക്ക് പ്രശ്നം, എങ്ങനെയായാലും അവർക്ക് പ്രശ്നമോ. ഓക്കെ, യെസ്. So, in fact, any talk at all from him is resented. എന്ത് അവൻ സംസാരിച്ചാലും ഇത് തന്നെ അവിടുത്തെ പ്രശ്നം. ഇത് എന്ത് സംസാരിച്ചാലും അവർക്ക് അവിടെ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളാണ്. So basically resented. Resentedന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ resented feel bitter about. Or അല്ലെങ്കിൽ ഇത് മതി. ഫീൽ ബെറ്റർ അബൌട്ട്, അവനെ പറ്റിയ ഒരു മോശമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ്. അവൻ എന്ത് സംസാരിച്ചില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് അവനെ പറ്റി ഒരു മോശമായിട്ടുള്ള ഒരു അഭിപ്രായമാണ് ഉള്ളത്. അതാണ് the unattractive growing age. അവന് വലിയ അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ട് തോന്നാത്ത ഒരു ഗ്രോയിങ് ഏജിൽ വരുന്ന ഒരു കൊച്ചുമാണത്. റൈറ്റ്, യെസ്. He grows out of his clothes with indecent hassles. His voice changes, harass and break
shakes into quads. His face grows suddenly angular and unsightly. അപ്പൊ അവൻ ആ ഗ്രോയിങ് ഏജ്, ആ ടീനേജ് ഫേസിലൂടെയാണ് കൊച്ചു പാസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ കൊച്ചിന് എന്താണ് ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ചസും മെന്റൽ ചേഞ്ചസും ഉണ്ടാവും. കാരണം എന്താണ്, ഇറ്റ്സ് ഒബ്വിയസ്. ഹോർമോണൽ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ കൊച്ചിന്റെ ഫിസിക്കലിലും പിന്നെ സൗണ്ട് ചേഞ്ചും അതും ഇതും എല്ലാം ഉണ്ടാവുമല്ലോ. അപ്പൊ അവൻ നീളം വെക്കും, നീളം വെക്കും, അങ്ങനെയെല്ലാം ചെയ്യും. അതൊക്കെ ആ കൊച്ചിന് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണോ? അല്ല. നീളം വെക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊച്ചു നീളം വെക്കാതിരിക്കുവോ? ഇല്ല. കൊച്ചിന്റെ അതുപോലെ കൊച്ചിന്റെ ശബ്ദം കുറച്ചും കൂടെ ഭയങ്കര ബാസ് വരുന്നത്, ഭയങ്കര കൂടെ ഉറച്ച ശബ്ദമായിട്ട് മാറും. അത് അവന്റെ ആ ഏജിൽ സംഭവിക്കുന്നത്. ഇവര് വെച്ചെന്ന് പറയും, എന്തുവാണ് നിന്റെ ശബ്ദം ഇങ്ങനെ, ഇത് ഇങ്ങനെയൊന്നും അല്ലായിരുന്നല്ലോ, ഇപ്പൊ വന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് റൂഡ്നെസ് കൂടുതലാന്ന് വന്നിട്ട് വല്ല കാര്യമുണ്ടോ? ഇല്ല. അവന്റെ നാച്ചുറലി ആ ശബ്ദം ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന സമയമായതുകൊണ്ട് അവന്റെ ശബ്ദം ചേഞ്ച് ആവുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ അവന്റെ ഫേസ് ഒക്കെ വലുതായി, പിന്നെ ആംഗുലർ ആവും, പിന്നെ അൺസൈറ്റ്ലി ആവും, പിന്നെ അവന്റെ ക്ലോത്ത്സിൽ നിന്നൊക്കെ അവൻ നീളം വെക്കുമ്പോഴും അതിനൊത്ത് വണ്ണം വെക്കുമ്പോഴും അതെല്ലാം ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അവന്റെ നീളം എസ്പെഷ്യലി വെക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അവന്റെ പാൻറ് എല്ലാം ചെറുതാവും, അവന്റെ ഉടുപ്പെല്ലാം ചെറുതാവും. അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവർക്ക് അതൊന്നും ഇഷ്ടമാവുന്നില്ല. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഈസ് ഈസി ടു എക്സ്ക്യൂസ് ദ ഷോർട്ട് കമ്മിങ് ഓഫ് ദ ഏർലി ചൈൽഡ്ഹുഡ്, ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഹാർഡ് ടു ടോളറേറ്റ് ഈവൻ unavoidable lapse in a boy of 14. ഇതൊന്നും അവർക്ക് സഹിക്കാൻ ബേസിക്കലി പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളായിരുന്നു. The land himself became painful, self-conscious. When he talks with elderly people, he is either unduly forward or else so unduly shy that he appears ashamed of his existence. അവന് തന്നെ മനസ്സിലാവാൻ തുടങ്ങി അവന്റെ ഇത് എന്താണ് പറയുന്നത്, അവന്റെ ആ പ്രസൻസ് അവർക്ക് അങ്ങോട്ട് ഇഷ്ടമാവുന്നില്ല എന്നുള്ളത്. അതിപ്പം നിങ്ങളിപ്പം ആരോടെങ്കിലും ബാഡായിട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നു, എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ അവർക്ക് ബാഡായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അവൻ എന്തിനാ ബാഡായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്, ഞാൻ കാര്യമായിട്ടുള്ള കാര്യത്തിനല്ലേ കാണിക്കുന്നതെന്ന് വന്നിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല. നിങ്ങൾ അവരെ ബാഡായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്താൽ അവർക്ക് എന്തോ തോന്നും, അവർക്ക് ബാഡായിട്ട് തന്നെ തോന്നുക. അപ്പൊ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു റിയാക്ഷൻ അവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വരുന്നത് നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ചിലവർ അപ്പൊ ഇവൻ എന്ത് പറയുന്നു, ഇവന് സ്വന്തമായിട്ട് തോന്നാൻ തുടങ്ങി, ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിലല്ല, അങ്ങനെയൊക്കെ അവനെ വേറൊരാളായിട്ട് തോന്നുക, അവൻ വലിയ ബേർഡൻ ആണ് ഇവർക്ക് എന്നൊക്കെയുള്ളതും ഒക്കെ ഇവന് തോന്നാം. ഇവനെ പറ്റി ഭയങ്കര നല്ല അഭിപ്രായം ഉണ്ടായിരുന്ന കൊച്ചായിരുന്നു. പക്ഷെ അതെല്ലാം അങ്ങ് മാറി. അവനിപ്പം വലിയ അഭിപ്രായമോ അങ്ങനൊന്നും ഇല്ല ഇവനെ പറ്റി. ഇവൻ ആകെ കൂടെ അവനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു അഭിപ്രായം, അവൻ ഒരു ബേർഡനാണ് അവന്റെ ആന്റിക്ക്, അങ്കിളിന് എന്നുള്ളത്, ആന്റിക്ക് എസ്പെഷ്യലി ആന്റിക്ക് എന്നുള്ളതാണ് അവന്റെ മെയിൻ അവനെ പറ്റിയുള്ള അഭിപ്രായം. ഓക്കെ, അൺഡ്യൂലി എക്സ്റ്റെൻസീവ്ലി എന്നാണ് അൺഡ്യൂലിയുടെ അർത്ഥം. ഓക്കെ, എന്താണ് അൺഡ്യൂലിയുടെ അർത്ഥം? എക്സ്റ്റെൻസീവ്ലി, excessively എന്നാണ് അൺഡ്യൂലിയുടെ അർത്ഥം. റൈറ്റ്. സോ യെസ്, it is yes, it is at this very age when he in his heart of hearts a young land most craves for recognition and love. ഈ സമയത്തായിരുന്നു അവന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹത്തിനും റെക്കഗ്നൈസേഷനും അവന്റെ ഒരു റെക്കഗ്നൈസേഷൻ, അവന്റെ ഐഡന്റിറ്റിയെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നതിനും ഒക്കെ അവൻ ഒരുപാട് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നതാണ്. and he becomes a devoted slave to anyone who shows him consideration. അവൻ ഇതൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല, അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കൺസിഡറേഷൻ. അവൻ അവന്റെ അമ്മയെ അവന്റെ അനിയനീന്നും പിന്നെ അവന്റെ കൂട്ടുകാരിന്നും ഒക്കെ ഭയങ്കര ദൂരെയായിരുന്നു. അന്ന് അവന് ആ കൺസിഡറേഷനും അതും ഇതും എല്ലാം കിട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ അവനോട് സ്നേഹം കാണിക്കുന്ന വലിയ കാര്യമായിട്ടൊന്നും അവന് തോന്നിയിട്ടില്ല. പക്ഷെ ഇപ്പൊ അതല്ല അവസ്ഥ. ഇപ്പം അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന റെക്കഗ്നൈസേഷനോ അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സ്നേഹം ഒന്നും അവന് കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പൊ ആരെങ്കിലും ഒരു ഇച്ചിരിയെങ്കിലും അഫെക്ഷൻ കാണിച്ചാൽ പിന്നെ അവരുടെ സ്ലേവ് ആയിട്ട് അവൻ മാറുവാണ്. അവരെന്തോ പറഞ്ഞാലും ചെയ്യും, അവൻ എന്തോ പറയണം, അവര് പറയുന്നത് ഇവൻ അപ്പടി അനുസരിക്കും, അവര് പറഞ്ഞ അവൻ വേണമെങ്കിൽ എല്ലാം ചെയ്യും എന്നുള്ള അവസ്ഥയിൽ ആ സ്ലേവ് ആയിട്ട് അവൻ മാറുവാണ്. and he becomes a devoted slave of anyone who shows him consideration, but none dares openly love him. പക്ഷെ ആരും ഇവനെ തുറന്ന് അങ്ങോട്ട് സ്നേഹിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഇവൻ അങ്ങനെ ചത്തുകളന്ന് സ്നേഹിക്കും, ഇവനെ ഒരു ഇച്ചിരിയെങ്കിലും കൺസിഡർ ചെയ്യാം, പക്ഷെ എന്നാലും ആർക്കും അങ്ങോട്ട് ഇവനെ സ്നേഹിക്കാൻ വലിയ താല്പര്യമില്ല. for that would be regarded an undue indulgence and therefore bad for the boy. അവന് എന്താണ് wait a second.
ഇൻഡൾജൻസ്. ഇൻഡൾജൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ. അവന് തന്നെ ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഇല്ലാതിരിക്കുക എന്നാണ് ഇൻഡൾജൻസിന്റെ അർത്ഥം. എന്താണ് ഇൻഡൾജൻസിന്റെ അർത്ഥം? ഇൻഡൾജൻസ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ. റൈറ്റ്. ആൻഡ് therefore ബാഡ് ഫോർ ദ ബോയ്. അതുകൊണ്ട് അവനത് ബാഡ് ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. സോ what with the scolding and chiding, he becomes very much like a stray dog that has lost his master. അപ്പൊ അവന്റെ എന്തോ ആയി, അവന്റെ ആ കറന്റ് സിറ്റുവേഷൻ ഒരു സ്ട്രേ ഡോഗിനെ പോലെയായി. മാസ്റ്റർ പണ്ട് വീട്ടിൽ വളർന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ഡോഗാണ്, പക്ഷെ ഇപ്പം എന്താണ് ആ മാസ്റ്റർ ഇവനെ ഉപേക്ഷിച്ചു. അവൻ എന്തോ അറിയത്തില്ല. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഈ മാസ്റ്റർ ഉടനെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള പട്ടിക്കുട്ടികളെയൊക്കെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒരു വെപ്രാളമായിരിക്കും. അവര് കാണുന്നവരുടെ അടുക്കെ എല്ലാം പോവും. അവര് മാറ്റാനായിട്ടൊക്കെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇവര് അയ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞു പോകും. അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഭക്ഷണം കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഇവർക്ക് ഭയങ്കര സ്നേഹമായിരിക്കും. അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവരെ കാണുമ്പോഴേ അറിയാം ഇവര് ഇപ്പൊ എങ്ങാണ്ട് കൊണ്ട് ഉപേക്ഷിച്ചതങ്ങാണ്ടുള്ള അവരാകെ കൂടെ തപ്പി നടക്കലും അയ്യോ എന്ത് ഇവിടെ വല്ലതും ഉണ്ടോ എന്നുള്ള ആ വെപ്രാളം നമുക്ക് കാണും. അതുപോലെ ആ ഹോപ്പ്ലെസ്നെസ്സും അവർക്ക് കിട്ടാതിരുന്ന സ്നേഹവും അതെല്ലാം നമുക്ക് കാണും. അതേ അവസ്ഥയാണ് നമ്മുടെ ആരുടെ ഭാത്തിക്കിന്റെ അവസ്ഥയിലോട്ട്. പണ്ട് എങ്ങനെ ഇരുന്ന് വെച്ചാ അല്ലേ? യെസ്. ഓക്കെ. ചിഡിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ സ്കോൾഡ് ആണ്. സ്കോൾഡിങ്ങിന്റെ തന്നെ വേറൊരു വേർഡാണ് ചിഡിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ. കേട്ടോ? Yes. For a boy of 14, his own house is the only paradise. അവന്റെ സ്വർഗം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുവാണ്? അവന്റെ വീട് തന്നെയാണ്. അവന് ഇവിടെ സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അവന് എങ്ങനെയെങ്കിലും വീട്ടിൽ പോകണം, അതാണ് അവന്റെ സ്വർഗം എന്നുള്ളത്. To live in a strange house with the strange people is a light short of torture, while the height of a bliss is to receive the kind of looks of a woman, but never be sighted by them. അവന് ബാക്കിയുള്ള എന്താണ് ഇത് എന്തോ പറയുന്നത്, ഒരു വീട്ടില് ഒരു സ്ട്രേഞ്ച് വീട്ടില് അറിയാത്തൊരു വീട്ടില് അറിയാത്ത ആൾക്കാരുമായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന അത്രയ്ക്ക് വലിയ ടോർച്ചർ ആയിട്ട് അവന് തോന്നുന്നില്ല. ആസ് കമ്പയർഡ് ടു ആ വുമൻ ഇവന് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് വെച്ചിട്ട് അതൊന്നും അല്ല. ആ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ് അവന് ഒന്നുമേ സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത. റൈറ്റ്. യെസ്. പാവം കൊച്ചു. ജോയ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്? ജോയ് അല്ല. With the height of bliss is to receive the kind of looks of എന്താണ് while the okay wait അങ്ങനെയല്ല. To live in just short of torture. അതൊരു ടോർച്ചറിന് കാര്യം കുറവൊന്നുമല്ല. വേറെ ഹയസ്റ്റ് ബ്ലിസ് അല്ലെങ്കിൽ ജോയ് അവന്റെ എന്തുവാണ്? ആ വുമണീന്ന് ആ ആന്റിന്ന് ബ്ലിസ് ഇസ് ടു റിസീവ് ദ കൈൻഡ് ഓഫ് ലുക്സ് ഓഫ് എ വുമൻ. ആ വുമണീന്ന് ഒരു നല്ലൊരു രീതിയിലൊരു നോട്ടോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും എന്താണ് കിട്ടാനാണ്. ബിക്കോസ് അവന് ആ വീട്ടിൽ ചെന്ന് തുടങ്ങിയ ആ ദിവസം തൊട്ടിട്ട് അവനെ നിരജവേ നോക്കിയിട്ടേ ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് അത് കിട്ടുവാണ് അവന് ഭയങ്കര വലിയ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ അതവന് കിട്ടിയിട്ടില്ല. യെസ്, ഇറ്റ് വാസ് anguish to Pathak to be the unwelcome guest in the aunt's house, despised by this elderly woman and sighted on a very occasion. അവന് മനസ്സിലായതാണ് അവൻ ക്ഷണിക്കാതെ വന്നൊരു അതിഥിയാണെന്ന് ഇവരുടെ ഒരു പ്രവൃത്തിയിലും അവന് തന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യമാണ്. റൈറ്റ്. പിന്നെ he would be so overjoyed that he would wait. If she ever asked him to do anything for her, അവര് എന്തെങ്കിലും അവര് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇവനെ അവോയ്ഡ് ആയിരുന്നു ചെയ്യുന്നത്. അവര് വല്ല ഒക്കേഷനിൽ എന്തെങ്കിലും അവർക്ക് ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരൊന്ന് വിളിക്കുവാന്ന് വിചാരിച്ചോ, ഇതൊന്ന് ചെയ്ത് പാർട്ടിക്കെന്ന് വല്ലതും പറഞ്ഞ അവൻ എന്തോന്നില്ലാത്ത സന്തോഷമായിരുന്നു. എന്ന് വെച്ചാൽ അവനെയും കാണുന്നുണ്ട്, അവനെയും കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ എന്നുള്ളൊരു പാവം കൊച്ച്. He would be so overjoyed that he would overdo it.
എന്താ അങ്ങനെ വല്ലതും എന്തെങ്കിലും അബദ്ധത്തിൽ വല്ലതും അവര് പറഞ്ഞാ അവൻ പിന്നെ അതുമായിട്ട് അപ്പുറം വേണമെങ്കിൽ എന്താ തൂക്കാൻ വല്ലോ പറഞ്ഞെങ്കിൽ അവൻ വേണമെങ്കിൽ തൂത്തും തുടച്ചും പിന്നെ അതിന് ഉണങ്ങാൻ വേണ്ടി വരെ കാത്തിരിക്കുവോ അല്ലെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ ഒപ്പി തുടയ്ക്കുവോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും അവൻ ചെയ്യും. അതുമാതിരത്തെ അവസ്ഥയായിരുന്നു അവന്റെ. ഓക്കെ, യെസ്. പാനിക്കിട്ട് എന്താണ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഉണങ്ങി ഒരടി പോലും ഇല്ലല്ലോ എന്നൊക്കെ ഉള്ള രീതി വേണമെങ്കിൽ അവൻ നോക്കും. ഓക്കെ, യെസ്. Overdo it, and then she would tell him not to be so stupid but to get with his lessons. അപ്പൊ അവൻ എന്തോ അത് കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് അവരെന്തോ പറയും, ഇത്രയും പൊട്ടനാവല്ലേ എന്തു ഇത് ചെയ്യുന്നേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവര് സ്കൂളിൽ ചെയ്ത് നീ ഇങ്ങ് പഠിക്കാനുള്ളത് പോയി പഠിക്കുന്നോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയും. The cramped atmosphere of a neglect in his aunt's house oppressed Pathak so much that he felt that he would hardly breathe. അവന്റെ ആ നെഗ്ലിജൻസ് അവരിൽ നിന്ന് ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് അവന് കിട്ടിയ നെഗ്ലിജൻസ് കുറച്ച് കൂടുതലായിരുന്നു. അത് കാരണം അവൻ എന്തോ തോന്നുന്നു, അയ്യോ എനിക്കിപ്പോ ശ്വാസം പോലും കിട്ടാത്ത അവസ്ഥയിൽ അത്രയ്ക്ക് കൺജസ്റ്റഡ് ആണ് അവൻ എന്നുള്ളതായിരുന്നു അവന്റെ ആന്റിന്റെ വീട്ടിൽ അവൻ താമസിക്കുമ്പോൾ ഉള്ളത്. He wanted to go out into the open country and fill his lungs with ആൻഡ് ബ്രീത്ത് ഫ്രഷ്ലി. അവൻ എന്തുവാണ്, അവൻ എന്തോ വില്ലേജ് സൈഡിലോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ വീട്ടിൽ നിന്നൊന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടിട്ട് നല്ല ശുദ്ധവായു അവൻ ശ്വസിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ അവന് ഫുൾ സഫോക്കേഷനാണ്. ബട്ട് ദർ വാസ് നോ ഓപ്പൺ കൺട്രി ടു ഗോ ടു. പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലം ഇവനില്ല എന്ന് പോകാനായിട്ട്. സറൗണ്ടഡ് ഓൺ ഓൾ സൈഡ്സ് ബൈ കൽക്കട്ട ഹൗസസ് ആൻഡ് walls, he would dream night and night of his village home and long to be back there. അവൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, അവൻ ഈ 4 ചുവരിനകത്തിലുള്ള ആ കൽക്കട്ടയിലുള്ള ബിഗ് ബിൽഡിങ്സിലെ 4 ചുവരിനകത്ത് ഇവൻ അകപ്പെട്ടിരിക്കുക. അവൻ അതുപോലെ ഒരു വില്ലേജ് സൈഡിലൊക്കെ പോയി നിൽക്കണമെന്നൊക്കെ ഭയങ്കര ആഗ്രഹമാണ് അവൻ, അത് മെമ്മറി റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്. പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഇവിടെ ഇല്ല. അവൻ അതുകൊണ്ട് രാവിലെയും രാത്രിയും പകലും എല്ലാം എന്തിനെ പറ്റിയാണ് സ്വപ്നം കാണുന്നത്, അവനവന്റെ വീടിനെ പറ്റിയും അവന്റെ യഥാർത്ഥ വീടിനെ പറ്റിയും അവന്റെ വില്ലേജിനെ പറ്റിയൊക്കെയാണ് പാവം കൊച്ച് സ്വപ്നം കണ്ടോണ്ട് അയ്യോ ഞാനും പോകും തിരിച്ച് എന്നുള്ള അവസ്ഥയിലാണ് കൊച്ചിരിക്കുന്നത്. യെസ്. He remembered the glorious meadows where he used to fly his kite all the day. അപ്പൊ അവൻ ഓർക്കുവാണ് ആ കൈറ്റ് ഒക്കെ വലിയ പട്ടമൊക്കെ അവൻ അവന്റെ അനിയൻ മഖാന് കൊടുത്തിട്ട് വന്നില്ലേ, ആ കൈറ്റ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് അവൻ എന്തോരം എന്താണ് ഇത് എന്താണ് പട്ടം വളർത്തിയിട്ടുള്ളതാണെന്നും പിന്നെ ബ്രോഡ് റിവർ ബാങ്ക്സ് where he would wander about the day singing and shouting for joy. അവന്റെ ആ വെള്ളച്ചാട്ടം, നമ്മൾ തന്നെ വെള്ളച്ചാട്ടമല്ല റിവർ, ഈ നദിയുടെ തീരത്തൊക്കെ എന്തോരം അവൻ പാടി നടന്ന് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ രാവിലെ തുടങ്ങുന്ന അലച്ചില്ല ഇതെല്ലാം ചെയ്ത് എന്തോരം സന്തോഷത്തോടായിരുന്നു അവൻ ഇരുന്നേ എന്ന് അവൻ ആലോചിക്കും. എന്ത് നാരോ ബ്രോക്സ് where he could go and dive and swim, അവിടെ പോയി അവന് നീന്താൻ പറ്റുമായിരുന്നു, എല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്നു എന്നൊക്കെ അവൻ ആലോചിക്കും. ഓക്കെ, യെസ്. ഒരു സ്മോൾ റിവർ എന്നാണ് ബ്രോക്കിന്റെ അർത്ഥം, റൈറ്റ്? എന്താണ് ബ്രോക്കിന്റെ അർത്ഥം? ബ്രോക്കിന്റെ അർത്ഥം ഒരു സ്മോൾ റിവർ അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രീം എന്നാണ്. Yes, he thought of his bands of boys, companions over whom he was deposed and about all the memories that Tiran's mother of him, a cruel ruler who has complete power over the people in his country. ആ മറ്റേ ഡോമിനന്റ് ലീഡർ ആയിട്ടൊക്കെ നിന്ന് അവന്റെ അമ്മയുടെ ആ ടോയിന്റ് എന്താണ് വെയിറ്റ് അല്ല
ടോയിന്റെ മതം മറ്റേ റൂഡായിട്ട് ഇവനോട് എപ്പോഴും ദേഷ്യപ്പെടുന്ന അവന്റെ അമ്മയെ പറ്റിയൊക്കെ അവൻ ആലോചിക്കുവാണ്. ഹു ഹാഡ് സച്ച് എ പ്രിജുഡിസ് എഗൻസ്റ്റ് ഹിം. ഒരു സ്നേഹമൊക്കെ ഉണ്ട്, എന്നാലും ഒരു എന്തോ പോലത്തെ ഒരു ഇവൻ എന്തോ ഈ ചെറുക്കൻ ഇങ്ങനെ എന്റെ ദൈവമേ എന്നുള്ള ഒരു ഫീലിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന അമ്മയെ പറ്റി. ഓക്യുപൈഡ് ഹിം ഡേ ആൻഡ് നൈറ്റ്. ഇതെല്ലാം ആലോചിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു അവന്റെ രാത്രിയും പകലും എല്ലാം കഴിച്ചു കൂട്ടിക്കൊണ്ട്. a kind of physical love like that of animals, a longing to be in the presence of the one who is loved. അവ എന്താണ് is inexpressible എന്താണ് wistfulness during the absence, a silent cry of the inmost hearts of the mother is like the lowing of the calf in the എന്താണ് twilights. This love, which was almost an animal instinct, and aggregated the shy, nervous, lean, uncouched, and ugly boy. No one could understand it, but it preyed up his mind continuously. അവ ഒരു എന്താണ് ഈ സ്നേഹം കിട്ടാതെ ആ സ്ട്രേ ഡോഗിനെ പോലെ നിൽക്കുന്ന ഒരാള്, ഡോഗ് ഒരു സ്നേഹം ആഗ്രഹിക്കുന്ന പോലെ നമ്മളെ പാർട്ടിക്കും ആഗ്രഹിക്കും. ആരുടെയെങ്കിലും ഒക്കെ ഒരു പ്രസൻസിൽ എന്തെങ്കിലും വാല്യൂ കിട്ടാനായിട്ടും അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന, അവനെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആൾക്കാർ വരാനായിട്ടും ഒക്കെ അവൻ പാവം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, എന്താണ് there was no backward boy in the whole school than Karthik. അവനേക്കാളും പഠിക്കാൻ മോശപ്പെട്ട ഒരു കൊച്ച് ആ ക്ലാസ്സിലെന്നല്ല ആ സ്കൂളിലേ ഇല്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ സ്കൂളിലും എങ്ങനെ ഇവനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്തിട്ടേക്കുവാണ്. യെസ്, he gasped and remained silent when the teachers asked him a question, and like an overland as patiently suffered the blows that it came down on his back. എന്താണ് അവൻ എന്തോ ചെയ്യുന്ന, അവന്റെ ടീച്ചർമാർ എന്തെങ്കിലും ചോദ്യമൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ അവൻ മിണ്ടാതെ അങ്ങനെ നിൽക്കും. അവൻ കേക്ക്, അവൻ പറയുന്നത് അവന് ഉത്തരം ഒന്നും പറയാനായിട്ടില്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ അവൻ അറിയത്തില്ല. അവനെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ടും കാര്യമില്ല. അവൻ ഒന്നാമത് സ്റ്റഡീസിൽ കുറച്ച് ബാക്ക്വേർഡ് ആയിരുന്നു, പ്ലസ് അവനെ വേറൊരു സ്ഥലത്തോട് കൊണ്ട് പറിച്ച് നടമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടുത്തെ ലാംഗ്വേജ് ചേഞ്ചസ് ആയി, അവിടുത്തെ സിലബസിന്റെ ചേഞ്ചസ് ആയി. അപ്പൊ സ്കൂളുമായിട്ട് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധാരണ വെരി സ്മാർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എക്സലന്റ് കുട്ടിക്ക് പോലും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നല്ല സമയം വേണം. ഇപ്പം സ്മാർട്ട് ആണ് കൊച്ച്, ഇന്റലിജന്റ് ആണ്, പ്ലസ് പാരന്റ്സിന്റെ ഒക്കെ ഇമ്മൻസ് സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ആ കൊച്ചിനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് കാര്യമായിട്ട് നല്ല സമയം എടുക്കും. അപ്പൊ ഇതൊന്നും ഇല്ല. കൊച്ചിന് ഓൾറെഡി പഠിക്കാൻ കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു, പ്ലസ് ഇവിടെ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് സിലബസ് എല്ലാം മാറി, കണ്ടീഷൻസ് എല്ലാം മാറി, പിള്ളേരുടെ സറൗണ്ടിങ് മാറി. കൊച്ചിനെ ഒന്ന് സമാധാനിപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഗൈഡ് ചെയ്യാൻ പോലും ആരുമില്ല. അതിന് അല്ല മോനെ സാരമില്ല, എല്ലാം ശരിയാവും, നീ ഒന്ന് ശ്രമിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ടീച്ചറിനോട് പറയട്ടെ എന്റെ മോന് മനസ്സിലായില്ല എന്ന്. ഇപ്പം എനിക്കറിയത്തില്ല അത് പറഞ്ഞു തരാം, പക്ഷെ മിസ്സിന് അറിയാലോ, മിസ്സിനോടൊന്ന് ഞാൻ വിളിച്ച് സംസാരിക്കട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറയട്ടെ മോനെ ഇങ്ങനൊരു ഡിഫിക്കൽട്ടി ഉണ്ട് മോനെ, അപ്പൊ ഒന്ന് ഒരിച്ചിരി സഹായിച്ചു കൊടുക്കണേന്നോ, ഒരിച്ചിരി കൺസിഡറേഷൻ കൊടുക്കണേന്നോ, എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് സഹായിക്കണേ, കൊച്ചിന് ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽട്ടിയാ അവിടെ നിന്നൊക്കെ വന്നതുകൊണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പോലും ആരുമില്ല. റൈറ്റ്, യെസ്. When the other boys were out at play, he stood wistfully by the window and gazed at the roofs of the distant houses. എന്തുവാണ് മൈ പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഞാൻ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്ലേസിൽ നിന്ന് വേറെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്ലേസിലോട്ട് 3rd സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയപ്പോൾ മൂവ് ചെയ്തായിരുന്നു. അപ്പം പുതിയ സ്ഥലത്തോട്ട് പോയപ്പോഴത്തേക്ക് പുതിയ സിലബസ് ആയിരുന്നു, ഞാൻ പഠിക്കാത്ത ലാംഗ്വേജ് ആയിരുന്നു അവിടെ പഠിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ കുറേയൊക്കെ എഹെഡ് ആയിരുന്നു പിള്ളേരിൽ നിന്നും. അപ്പം ഒബ്വിയസ്ലി ടീച്ചറിന് ഇതൊന്നും അറിയത്തില്ലായിരുന്നു, ഞാൻ ഇങ്ങനെ വന്നതാണെന്നോ അങ്ങനെയൊന്നും അറിയത്തില്ലായിരുന്നു. സോ ടീച്ചർ എന്നെ ഒരു നോർമൽ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിട്ടായിരുന്നു കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ തന്നെ വേണം. പക്ഷേ എനിക്ക് ആ പിള്ളേരുമായിട്ട് എസ്പെഷ്യലി ആ ലാംഗ്വേജുമായിട്ട് കോപ്പപ്പ് ചെയ്യുമെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ആയിരുന്നു. അപ്പം ടീച്ചറിന് ഇതെന്തോ ഇത്രയ്ക്ക് പൊട്ടിയാണോ എന്നുള്ളത് ആയിരിക്കാം അവൻ മിസ് വിചാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പം എന്തുവാണ് ഇങ്ങനെ എനിക്ക് പണിഷ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ കിട്ടിയപ്പോൾ ഞാൻ വീട്ടിൽ ചെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അമ്മ എന്താ ചെയ്തു, അമ്മ ചെന്ന് മിസ്സിനോട് അല്ലെങ്കിൽ ടീച്ചറിനോട് പറഞ്ഞു, മിസ്സേ ഇതുപോലെ അവൾക്ക് ഡിഫിക്കൽട്ടി ഉണ്ട്, എന്ന് വെച്ചാൽ അവൾ ഈ ലാംഗ്വേജ് മിസ് പഠിപ്പിക്കുന്ന ലാംഗ്വേജ് അവൾ ഇതുവരെയും പഠിച്ചിട്ടില്ല, ഞാനൊരു ഇച്ചിരി ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ കുറച്ച് അക്ഷരങ്ങൾ മാത്രമേ ഇവളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അപ്പം മിസ് ചോദിച്ചു എന്താ എന്നോട് നേരത്തെ പറയാമെങ്കിൽ, അവളല്ലാതെ
പഠിക്കുന്നെങ്കിൽ അങ്ങ് പഠിച്ചോട്ടെ, ഇനി വലിയ സ്പെഷ്യൽ കൺസിഡറേഷൻ ഒന്നും വേണ്ട, അല്ലാതെ പഠിച്ചു പോകട്ടെ എന്ന് വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞതാ. ഇതിപ്പോ അവർക്ക് കുറച്ച് നല്ല ഡിഫിക്കൽട്ടി ആയിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത്. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് മിസ് എന്ത് ചെയ്തു, മിസ്സിന് മനസ്സിലായി ഈ കുട്ടിക്ക് ഡിഫിക്കൽട്ടി ഉള്ളതാണ്. സോ ബേസിക്കലി മിസ് എന്താ ചെയ്യാനൊത്ത് മിസ് നിന്ന്, അപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ എന്താ ചെയ്തു, എൻ്റെ ലാംഗ്വേജ് ഞാൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു. സോ ബേസിക്കലി അതാണ്, ആ കൈൻഡ് ഓഫ് ഒരു കെയർ അവിടെ ആ കുട്ടിക്ക് കിട്ടിയില്ല. സോ അവൻ എന്തുവാണ്, അവൻ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള വിഷമം വരാനായിട്ട് തുടങ്ങി, അവൻ ആ കൂടെ കോപ്പപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തയായി. അപ്പൊ അവൻ എല്ലാം ഇത് പറയുന്നതും എല്ലാം സഹിച്ചോണ്ടിരുന്ന് അവൻ ആരോടൊന്നും പറയാതെ ഭയങ്കരമായിട്ട് സഫറിങ്സ് ഒക്കെ കേട്ടോണ്ടിരുന്നു കൊച്ച്. അപ്പൊ ആണെങ്കിൽ യെസ്, when the other boys went out to play, he stood wistfully at the window and gazed at the roofs of distant houses. ബാക്കിയുള്ള പിള്ളേരെല്ലാം കളിക്കാൻ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവൻ കളിക്കുന്നതിൽ ആരായിരുന്നു മിടുക്കനായിരുന്നു, കളിക്കുന്നതില്ല. പക്ഷെ ഇവൻ എന്താ ചെയ്യും, ഇവനിപ്പൊ കളിക്കാനൊന്നും വലിയ ആഗ്രഹമില്ല. ഇവൻ വലിയ ദൂരെ ദൂരെയുള്ള വീടുകളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ നോക്കി ഇങ്ങനെ അങ്ങ് നിൽക്കും. ആൻഡ് ഇഫ് ബൈ ചാൻസ് he saw children playing on the open terrace of any roofs, his heart would ache with loneliness. ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ഇൻ കേസ് ഇവൻ ഇങ്ങനെ ദൂരത്തെ വീടുകളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ നോക്കി ഇരിക്കുമ്പോ ഏതെങ്കിലും പിള്ളേരൊക്കെ ഇങ്ങനെ ടെറസിന്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ കളിക്കുന്നവല്ലോ അവൻ കണ്ട അവൻ എന്തോ പോലെ ഭയങ്കര വിഷമമൊക്കെ തോന്നും. അയ്യോ ഞാനും ഇത്ര കളിച്ചോണ്ടിരുന്നല്ലോ, എന്തോ ഒരു സന്തോഷമായിരുന്നു അന്ന്, പക്ഷെ ഇപ്പൊ നോക്കെന്നെ എന്നുള്ള ഒരു ഇത് തോന്നും. One day he summoned up all his courage and asked the uncle, when can I go home? അവനുള്ള ഒരു ദിവസം അവന് ഒട്ടും സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലായിരുന്നു. അവന് ഒട്ടും സഹിക്കാൻ പറ്റാതെ ആയപ്പോഴത്തേക്ക് അവൻ എന്തോ ചെയ്ത് ഉള്ള എല്ലാ ധൈര്യവും ഇവൻ സംഭരിച്ചുകൊണ്ട് ഇവൻ അവന്റെ അങ്കിളിന്റെ അടുത്ത് ചെന്ന്, ആന്റിന്റെ അടുക്ക എല്ലാവരും അങ്കിളിന്റെ അടുക്ക ചെന്നിട്ട് ചോദിച്ചു, അങ്കിളെ എന്നാ ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിൽ പോകുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു. His uncle answered, wait till the holidays come. അങ്കിള് പറഞ്ഞിങ്ങനെ മോനെ വെയിറ്റ് ചെയ്യും, ആ ഹോളിഡേസ് ആവുന്നത് വരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യും, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കൊണ്ടുപോകാം, ഇപ്പൊ ക്ലാസ് ഒക്കെ ഉള്ളതല്ലേ, അവധി ആവട്ടെ അപ്പൊ ഞാൻ നിന്നെ കൊണ്ടുപോകാന്ന് പറഞ്ഞു. But the holidays would not come till November. പക്ഷേ എന്താണ് അവൻ ആലോചിക്കും, അയ്യോ നവംബർ വരെ അവധി ഇല്ലല്ലോ, അത്രയും ആൻഡ് there was a long time still to wait. നവംബർ വരെ അവധിയില്ല, ഇനി ഇഷ്ടംപോലെ കിടക്കുവന്നല്ലോ, കുറെ കാലം ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യണമല്ലോ, എനിക്ക് എന്റെ വീട്ടിലൊന്ന് പോകാനോയെങ്കിലെന്ന് അവൻ ആലോചിക്കുവാണ്. റൈറ്റ്? യെസ്. യെസ് മൈ ബച്ച. വൺ ഡേ പാത്തിക് ലോസ്റ്റ് ഹിസ് ലെസൺ ബുക്ക്. ഒരു ദിവസം അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ഇവന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് അവന്റെ ബുക്ക് ഒന്ന് കളഞ്ഞുപോയി, അവന്റെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക്, ലെസൺ ബുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു ബുക്ക് കളഞ്ഞുപോയി. ഈവൻ വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ബുക്സ് ഹി ഹാഡ് ഫൗണ്ട് ഇറ്റ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു ഇൻഡീഡ് ടു പ്രിപ്പയർ ഫോർ ഹിസ് ലെസൺസ്. അവന് ബുക്ക് ഉണ്ടായിട്ട് തന്നെ അവന് ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിരുന്നു ഈ ചാപ്റ്റേഴ്സിനെ ഒന്ന് പഠിക്കാനായിട്ട്. ഇപ്പൊ എന്താ നോക്കിയപ്പോ അവന്റെ ബുക്കും കാണാതെ. ഇൻഡീഡ് ടു പ്രിപ്പയർ ദിസ് ലെസൺസ് നൗ ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോസിബിൾ. ആ ബുക്ക് ഉണ്ടായിട്ട് തന്നെ അവന് ഭയങ്കര കഷ്ടപ്പാടായിരുന്നു. ഇപ്പൊ അവന്റെ ബുക്ക് പോലും ഇല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ അവൻ അത് പഠിക്കുക ഇമ്പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമായി മാറി. ഡേ ആഫ്റ്റർ ഡേ ദ ടീച്ചർ വുഡ് can him unmercifully. His condition became so abjectly miserable that even his cousins were ashamed to ഓനെ. അപ്പൊ എന്താണ്, ആ അവന്റെ കണ്ടീഷൻ വളരെ മിസറേബിൾ ആയിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുവായിരുന്നു. അവന്റെ കസിനിൽ ഒരു കസിൻ അവന്റെ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ ആയിരുന്നു പഠിക്കുന്നത്. അപ്പം അവർക്ക് തന്നെ ആ കോളേജിൽ ആ സ്കൂളിൽ തന്നെയാണ് രണ്ട് കസിൻസ് പഠിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവർക്ക് തന്നെ വലിയ നാണക്കേട്, അയ്യോ ഇവൻ എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നാ വരുന്നത്, എന്റെ കസിനാ ഇവൻ എന്ന് പറയാൻ തർക്കം നാണക്കേടായിരുന്നു അവർക്ക്. ഓക്കെ യെസ്, they began to jeer and insult him more than the other boys. അവരെന്തോ ചെയ്ത്, ബാക്കിയുള്ള ആമ്പിള്ളേര് ഇവനെ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഇവന്റെ സ്വന്തം കസിൻസ് ആണ് ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യുന്നത്. He went to his aunt at last and told her that he had lost his book. കുറെ അവൻ സഹിച്ച് അവൻ ഇനി പറ്റത്തില്ല എന്നുള്ളത് അവസ്ഥ എത്തിയപ്പോ അവന്റെ ആന്റിയുടെ അടുക്ക ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞ്, ഞാൻ എന്റെ ഒരു ബുക്ക്, എന്റെ ലെസൺ ബുക്ക് ഞാൻ കളഞ്ഞു പോയി എന്ന് പറഞ്ഞു. His aunt perched her lips in the contempt and said, ഇങ്ങനെ ആക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു, യു ഗ്രേറ്റ് ക്ലംസി കൺട്രി ലൗട്ട്. എന്താണ് യു ഗ്രേറ്റ് ക്ലംസി, ഭയങ്കര ക്ലംസി ആയിട്ടുള്ള എന്താണ് കൺട്രി ലൗട്ട് എന്ന് പറയുക. ഇതിന്റെയൊക്കെ അർത്ഥം പറയാനായിട്ട് പറയുമ്പോഴാണ് പ്രശ്നം വരുന്നത്.
clumsy, ഒരു ഇത് എന്താണ് കെയർലെസ് ആൻഡ് ലൈക്ലി ടു നോക്ക് ഇൻ ടു ഓർ ഡ്രോപ്പ് ഓർ ബ്രേക്ക് തിങ്സ്. ഒരു അശ്രദ്ധ മട്ടിലുള്ള എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പോയി സ്വന്തമായിട്ട് പോയി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വീഴും, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തട്ടിയിടും, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാണിക്കുന്ന എപ്പം നോക്കിയാലും ഇടിയും മടിയും മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതിന് എന്നുള്ള ഒരു ക്ലംസി എന്നാ ഒരു ഇത്. പിന്നെ ലൗട്ട് അല്ലേ, a young man who behaves in rude or rough or stupid way. എന്താണ് ഒന്നെങ്കിൽ റൂഡ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റുപ്പിഡ് ആയിട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്യുന്ന ഒരാള്, അതാണ് ലൗട്ടിന്റെ അർത്ഥം. റൈറ്റ്, ഞാൻ എഴുതി വെക്കാം. ലൗട്ട്, a young man who behaves in a rude, rough or stupid way. യെസ്, ഹൗ കെൻ ഐ അഫോർഡ് വിത്ത് എന്താണ് ചോദിക്കുക, ഒരു സ്റ്റുപ്പിഡ് വേയിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു യങ് ബോയോട് പറയുന്ന അതാണ് ലൗട്ടിന്റെ അർത്ഥം ഇവിടെ. യെസ്, യു ഗ്രേറ്റ് ക്ലംസി കൺട്രി ലൗട്ട്, ഹൗ കെൻ ഐ അഫോർഡ് വിത്ത് ഓൾ മൈ ഫാമിലി ബട്ട് ടു ബൈ ന്യൂ ബുക്സ് 5 times a month. അപ്പൊ അവര് ചോദിക്കുവാണ്, നിന്നെ വെച്ചോണ്ട് ഈ കുടുംബത്തിന് പോലെ തന്നെ ഞാൻ എന്തോരം കഷ്ടപ്പെടുന്നു, അതിന് കൂടെ നിനക്ക് 5 വട്ടം ബുക്കും കൂടെ വാങ്ങിച്ചു തരണോ, എന്നെ കൊണ്ടൊന്നും നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല ഇതെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. That night on his way back from school, Karthik had a bad headache with a fit of shivering. അപ്പം ആ ദിവസം അവൻ തിരിച്ച് സ്കൂളിൽ നിന്ന് വന്നപ്പോ അവന് ഭയങ്കര തലവേദനയും, അവൻ വിറയ്ക്കുക, അവനങ്ങ് ഭയങ്കരമായിട്ട് വിറയലും ഒക്കെ ആയിരുന്നു. He felt he was going to have an attack of malarial fever. അവന് തോന്നുമായിരുന്നു അവന് മലേറിയൽ ഫീവർ എങ്ങാണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്, അതിൻ്റെതാണ് ആ സിംറ്റംസ് ആണ് അവന് കാണിക്കുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ അവന് ഭയങ്കര തലവേദനയും ഭയങ്കര ഷിവറിങ്, ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക അവൻ. ഓക്കെ, യെസ്, his one great fear was that he would be a nuisance to the aunt. എന്താണ് the next, അവന്റെ ആ പനി പിടിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പോലും പാവം എന്തുവായിരുന്നു ഏറ്റവും ടെൻഷൻ അടിച്ച, ഇത് വല്ലോ ഞാൻ ആന്റിനോട് പറഞ്ഞ ആ ആന്റിന് ഭയങ്കര ന്യൂസൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അനോയിനൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്കംഫർട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരാളായിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും കൂടുതലായിട്ട് തോന്നും. ഓൾറെഡി അങ്ങനെ തോന്നുന്നത്, ഇതും കൂടെ അറിഞ്ഞ ആന്റിന് ഒട്ടുമേ എന്നെ സഹിക്കാൻ പറ്റത്തില്ലായിരിക്കുമല്ലോ എന്നുള്ളതായിരുന്നു അവന്റെ ടെൻഷൻ. ദ നെക്സ്റ്റ് മോർണിംഗ് Karthik was nowhere to be seen. അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ ആയപ്പോഴത്തേക്ക് അവനെ കാണാൻ പോലും ഇല്ല. അവനെ വീട് ഫുള്ളും തപ്പി അവനെ കാണാനേ ഇല്ല. All searches in the neighborhood provided Patil. എന്താണ് അവൻ എന്താണ് അവനെ എല്ലായിടും തപ്പി, നെയ്ബർഹുഡിലും എല്ലാം തപ്പി, പക്ഷേ ആ റിസൾട്ട്സ് എല്ലാം പറ്റില്ലായിരുന്നു. റൈറ്റ്, പറ്റിൽ. പട്ടിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ നോ സക്സസ് അല്ലെങ്കിൽ യൂസ്ലെസ്. പട്ടിലിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാ So yes, the next morning Pathak was nowhere to be seen. All the searches in the neighborhood proved Patil failed ആണ്, unsuccessful ആണ് പട്ടിലിന്റെ അർത്ഥം. പട്ടിൽ യൂസ്ലെസ് അല്ലെങ്കിൽ not successful ആണ് പട്ടിലിന്റെ അർത്ഥം. Yes, the rain had been pouring in torrents all night. Rain ഭയങ്കര ശക്തമായിട്ടായിരുന്നു പെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. Right, yes.
Ratri Fullu, and those who went out to search for of the boy got drenched through the skin. ആരൊക്കെ അവന് ഭയങ്കര മഴയായിരുന്നു, ആരൊക്കെ ഇവനെ അന്വേഷിക്കാനായിട്ട് പോയി എല്ലാവരും നനഞ്ഞ് കുളിച്ചു വാരി, അതുമാതിരി മഴയായിരുന്നു. At last ബിഷമ്മ asked help from the police. ബിഷമ്മനാണെങ്കിൽ ഒരു സമാധാനവും ഇല്ല, അവൻ വിളിച്ചോണ്ട് വന്ന കൊച്ചല്ലേ, ഇനിയിപ്പൊ അവന്റെ അനിയത്തിയോട് എന്തോ പറയും, കൊച്ചു എവിടെ പോയെന്ന് പറയും എന്നുള്ള ഇത് കാരണം അവൻ ആ കൂടെ വെപ്രാളമായി നനഞ്ഞു കുളിച്ച് വാരി ആരൊക്കെ അന്വേഷിക്കാൻ പോയി. അവരെല്ലാരും ക്ഷീണിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അവൻ ഒരു തീരുമാനത്തേക്ക് പോലീസിനോട് പറയാം കൊച്ചിനെ ഒന്ന് അന്വേഷിക്കാനായിട്ട്, എങ്ങനെയായാലും കണ്ടുപിടിച്ചാലല്ലേ പറ്റൂ, കൊച്ചല്ലേ. At the end of the day, a policeman stopped at the door before the house. It was still raining and the streets were all flooded. Two constables brought out a Pathak in their arms and placed him before Bishamba. He was wet through from head to toe, muddy all over his face and eyes, flushed red with fevers, and his limbs were all trembling. അപ്പൊ എന്താണ് രാത്രി ആയപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു പോലീസ് വാൻ എന്താണ് അവരുടെ വീടിന് മുന്നിൽ നിർത്തിയിട്ട് രണ്ട് കോൺസ്റ്റബിൾസ് എടുത്തുകൊണ്ട് ആരെ വന്നു, രണ്ട് കോൺസ്റ്റബിൾസ് അവരുടെ കയ്യില് പാത്തിക്കിനെ ഇങ്ങനെ എടുത്തോണ്ട് വന്നിട്ട് ബിഷമ്പറിന്റെ മുന്നിൽ കൊണ്ട് വെച്ചു ഇരുത്തി. എന്നിട്ട് അപ്പൊ അവൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു, അവൻ ഫുൾ തല തൊട്ട് കാല് വരെ എല്ലാം നനഞ്ഞ് വാരി, പിന്നെ ഫുൾ ചെളിയൊക്കെ ആയിട്ട്, പിന്നെ അവന്റെ മുഖവും കണ്ണും ഒക്കെ ചുമന്ന് തുടുത്ത്, പനി കാരണം ചുമന്ന് തുടുത്തു ഇരിക്കുമായിരുന്നു. ആൻഡ് ഹിസ് ലിംസ് വേർ ഓൾ ട്രെംബ്ലിംഗ്, ഭയങ്കര വിറയലും അതും ഇതും ഒക്കെ ആയിട്ട് കൊച്ചു ആകെ കൂടെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇരിക്കുമായിരുന്നു. ഓക്കെ. Yes, Bishamba carried him in his arms and took him to the inner apartments. കണ്ടതും ബിഷമ്പർ എന്ത് ചെയ്തു, ബിഷമ്പർ ഇവനെ കയ്യിൽ എടുത്തിട്ട് അവരുടെ അകത്ത് അപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ അകത്തോട്ട് കൊണ്ടുപോയി. When his wife saw him, she exclaimed, "What a help of trouble this boy has given us. Haven't you better send him home?" എന്താ അവനെ കണ്ടതും ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് കൊച്ചിനെ കണ്ടുപിടിച്ചോണ്ട് വന്നവര് അവൻ എന്തോ പറയുന്നേ, ഓഹ് ഈ കൊച്ചു കാരണം എന്തോരം പുലിവാല ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്, ഇതിനേക്കാളും പേര് ഇവനെ അങ്ങ് വീട്ടിലയക്കുന്നതല്ല, ഇങ്ങോട്ട് എന്തിനാ കൊണ്ടുവന്നതെന്നാണ് അവര് ചോദിക്കുന്നത്. മൈ ഗോഡ്, എങ്ങനെ സാധിക്കുന്നു. ഓക്കെ, യെസ്. Pathik heard her words and sobbed out aloud. "Uncle, I was just going home, but they dragged me back again." ഇത് കേട്ടിട്ട് പാത്തിക്ക് അവന്റെ അങ്കിളിനോട് പറയോ, ആ അങ്കിളെ, ഞാനുണ്ടല്ലോ ശരിക്കും വീട്ടിൽ പോകാനായിട്ട് തന്നെ തുടങ്ങിയതാ, വീട്ടിൽ പോകാനായിട്ട് തുടങ്ങിയപ്പോഴായിരുന്നു അവര് എന്നെ വലിച്ചു വെച്ചോണ്ട് വന്ന്, എനിക്ക് വരണമെന്നൊന്നും വലിയ താല്പര്യമൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. The fever rose very high and all that night the boy was delirious എന്ന് വെച്ചാ ഇപ്പൊ പറയാവേ, delirious എന്ന് വെച്ചാ ഇങ്ങോട്ട് മുകളിലോട്ട് എഴുതാം. Delirious. Speaking or thinking in a crazy way. ഓഫൻ ബിക്കോസ് ഓഫ് പനി. അവന് ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക, പിച്ചുമേയൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയുവാണ്. കാരണം പനി കാരണം അവന് എന്തൊക്കെയൊക്കെയോ എന്തുവാന്ന് മനസ്സിലാവാത്ത രീതിയിൽ എന്തൊക്കെയൊക്കെയോ പാവം കൊച്ചു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടും ആലോചിച്ചുകൊണ്ടും ഒക്കെ ഇരിക്കുകയാണ്. ഡെലൂറിയസ് ഇല്ലാത്ത. റൈറ്റ്, യെസ്. യെസ്, യെസ്.
Yes, Bishamba brought, yes, the fever rose very high, and all the night the boy was delirious. ഭയങ്കരമായിട്ട് പിച്ചുമേയൊക്കെ വന്ന് പനിയൊക്കെ അങ്ങ് കൂടി അവസ്ഥയിലെത്തിയപ്പോഴത്തേക്ക് ബിഷപ്പൻ എന്താ ചെയ്തു, ഒരു ഡോക്ടറിനെ വിളിച്ച്. Bhatik opened his eyes, flushed with the fever, and looked up to the ceiling and said vacantly, "Uncle, have the holidays come yet? May I go home?" എന്ന് അവൻ ആ ഡോക്ടറൊക്കെ വന്ന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എന്താണ് മരുന്നൊക്കെ കൊടുത്തു, എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവൻ ഇങ്ങനെ മേളിലോട്ട് സീലിങ്ങിലോട്ട് ഇങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് നോക്കിയിട്ട് അങ്കിളിനോട് ചോദിക്കുവാ, ബിഷമ്മനോട് ചോദിക്കുവാ, "അങ്കിളെ, എന്താണ് വെക്കേഷൻ ആയോ അങ്കിളെ, ഞാൻ വീട്ടിൽ പോയിക്കോട്ടെ" എന്ന് അവൻ ചോദിക്കുവാണ്. ബിഷമ്പ wiped the tears from his own eyes and took Pathak's lean and burning hands in his own and sat by him throughout the night. ഇത് കേട്ടതും ബിഷപ്പറിന് ഭയങ്കര കരച്ചിലൊക്കെ വന്ന് അവന്റെ കണ്ണുനീര് അവൻ ഇങ്ങനെ തുടച്ചൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് എന്തോ ചെയ്ത് പാത്തക്കിനെ എന്താണ് പാത്തക്കിന്റെ ഭയങ്കര മെലിഞ്ഞ് ചൂട് പിടിച്ചിരിക്കുന്ന കൈ അവനോട് ചേർത്തിട്ട് അവന്റെ കൂടെ തന്നെ രാത്രി ഫുള്ളും ഇരുന്ന്. ഓക്കെ, ആര്? ബിഷമ്പർ. ദ ബോയ് ബിഗാൻ അഗൈൻ ടു മട്ടർ. വീണ്ടും ഇങ്ങനെ മെല്ലെ മെല്ലെ ഇങ്ങനെ പറയാനായിട്ട് തുടങ്ങി. അറ്റ് ലാസ്റ്റ് ഹിസ് വോയിസ് became excited. "Mother," he cried, "don't beat me like that, mother. I was telling the truth." എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ മെല്ലെ 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 എന്നിട്ട് എന്താ പെട്ടെന്ന് അവന്റെ, "അമ്മ എന്നെ തല്ലല്ലേ, അമ്മയെ തല്ലല്ലേ, ഞാൻ സത്യമാ അമ്മേ" എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഉറക്കത്തിൽ നിന്നുണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്യൂ ഗൈസ്. അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ, "അയ്യോ അമ്മേ, തല്ലല്ലേ തല്ലല്ലേ തല്ലേ, ഞാൻ സത്യമാ പറഞ്ഞു, അമ്മ തല്ലല്ലേ" എന്നുള്ളതൊക്കെ പറയുക. മറ്റേ അവന്റെ ഇതൊക്കെ ഓർക്കുവാണ്, അവന്റെ എന്താണ് വില്ലേജ് ലൈഫൊക്കെ അവർ ഓർക്കുവാണ്. The next day Pathak became conscious for a short time. അടുത്ത ദിവസം ആയപ്പോഴത്തേക്ക് കുറച്ച് നേരത്തേക്കൊക്കെ അവൻ എന്താ കോൺഷ്യസ്നെസ് റീഗെയിൻ ചെയ്തു. അവൻ എവിടെയാണെന്നൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലകാല ബോധമൊക്കെ അവന് വരാനായിട്ട് തുടങ്ങി. He turned his eyes about the room as if expecting someone to come. അവനിങ്ങനെ റൂമിലോട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കുകയെന്ന്. അവന്റെ ആ നോട്ടം കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ആരോ വരുന്നത് ഇങ്ങനെ കാത്തിങ്ങനെ ഇരിക്കത്തില്ലേ, അതുപോലെ ഇങ്ങനെ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. At last, with an air of disappointment, his head sunk below the pillow. He turned his face to the wall with a deep sigh. അതെല്ലാം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അവന് മനസ്സിലായി ആരും വരുന്നില്ല, അവന്റെ നാട്ടിൽ നിന്ന് അവന്റെ അമ്മയോ അനിയനോ ആരും വരുന്നില്ല എന്ന് കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് അവൻ ആ പില്ലോടെ താഴെ ഇങ്ങനെ എന്താ തലയിലോട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അവൻ എന്താണ് വാളിലോട്ട് ഇങ്ങനെ തിരിഞ്ഞ് നോക്കിയിട്ട് അങ്ങ് കിടക്കും. യെസ്, ബിഷമ്പർ ന്യൂ ഹിസ് തോട്ട് ആൻഡ് ബെൻഡിങ് ഡൗൺ ഹിസ് ഹെഡ്. ബിഷമ്പറിന് മനസ്സിലായി എന്ത് ഉദ്ദേശിച്ച് അവൻ അവന്റെ അമ്മയോ ബ്രദറിനെ ഒക്കെയാണ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ട് ബിഷമ്പർ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുവാണല്ലോ, കൊച്ചിങ്ങനെ കിടക്കുകയും. ബിഷമ്പർ ഇങ്ങനെ കുനിഞ്ഞിട്ട് വിസ്പർ ചെയ്ത് കൊടുത്തു, ചെവിയിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, എന്തുവാണ്? "പാത്തക്, ഐ ഹാവ് സെൻഡ് ഫോർ യുവർ മദർ. നിന്റെ അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ വിട്ടിട്ടുണ്ട്, അമ്മ വരും കേട്ടോ" എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം the day went by. Doctor said in a terrible voice that the boy's condition is very critical. ദിവസം കഴിയും തോറും ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു കൊച്ചിന്റെ കണ്ടീഷൻ വളരെ മോശമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. പാത്തക് began to cry out. By the mark, 3 fat ropes, by the mark, 4 fat rooms. എന്താണ് fat rooms? Fat rooms. Fat rooms. To understand something. To understand workout അല്ലെങ്കിൽ സൗണ്ട് അതൊക്കെ തന്നെ. Fathom. Fathom എന്ന് വെച്ചാൽ to understand something.
Yes, he had heard the sailor on the river streams calling out the mark on the plumb line. Now he was himself pumping an unfathomable sea. Yes, yes. Later in the day, Pathak's mother burst into the room like a whirlwind and began to toss from the side to side and moan and cry in a loud voice. Bishamba tried to calm her agitation, but she flung herself on the bed and cried, "Pathak, my darling, my darling." Hmm, Yes, Pathak stopped his restless movement for a moment. His hands ceased beating up and down. He said, Mother cried again, "Pathak, my darling, my darling." Pathak very slowly turned his head and without seeing anybody said, "Mother, the holidays have come." Hmm. സോ ബേസിക്കലി ഇതിൽ എന്ത് പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അവൻ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇത് ഇരുന്നപ്പോ അവന്റെ അമ്മ വന്നു. അവന്റെ അമ്മ ഉറക്കെ ശബ്ദമൊക്കെ ഇട്ട് അവന്റെ അമ്മ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ അവന്റെ അമ്മ എന്ന നിലയിൽ അവന്റെ അമ്മയ്ക്ക് നല്ല വിഷമം കാണത്തില്ല. അവളുടെ കൊച്ചിന് ഇങ്ങനത്തെ വയ്യ, ഒട്ടും വയ്യ, അതും അങ്ങനെ സൂപ്പർ ആക്റ്റീവ്, എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടിരുന്ന് എക്സ്ട്രാ എന്താണ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഓവർ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടിരുന്ന കൊച്ച് ഇങ്ങനത്തെ അവസ്ഥയിലാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അവരുടെ അമ്മയ്ക്ക് അത് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കുമല്ലോ. സോ അവര് ഓടി വരും, എന്റെ പാത്തിക്ക് എന്റെ കുഞ്ഞേന്ന് പറഞ്ഞ് ഓടി വരുവാണ്. അപ്പൊ ആ ശബ്ദം കേട്ടിട്ട് പാത്തിക്ക് എന്നാക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പാത്തിക്കിനെ വീണ്ടും വിളിച്ച്, "എന്റെ മോനെ പാത്തിക്കേ" എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിച്ച് കഴിയാൻ നേരം പാത്തിക്ക് മെല്ലെ ആരെയും നോക്കാതെ അവന്റെ അമ്മയോട് ചോദിക്കുവാണ്. "അമ്മേ, ഹോളിഡേസ് പറയുവാണ്, ചോദിക്കുകയല്ല, പറയുവാണ്, "അമ്മേ, ഹോളിഡേസ് വന്നു" എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ആ കുട്ടി മരിച്ചു പോയെന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഓക്കെ, യെസ്, അതോടെ ആ ചാപ്റ്റർ കഴിഞ്ഞു. ഇനി അൺഫട്ടമേബിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻകേപ്പബിൾ ഓഫ് ബീങ് ഫുള്ളി എക്സ്പ്ലോർഡ് അല്ലെങ്കിൽ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് എന്നാണ്. അൺഫട്ടമേബിളിന്റെ അത് എന്താണ്? അൺഫറ്റോമേബിൾ, ഇൻകേപ്പബിൾ. അവൻ he is himself plumbing in unfathomable sea. അവൻ ഇപ്പം ഓടിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവൻ ഇപ്പൊ തുറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്ന സീയെ അവന് തന്നെ അറിയത്തില്ല എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നേ. അവന് തന്നെ ഒരു കൺട്രോൾ ഇല്ലാത്ത ഒരു സംഭവം. അത്രേ ഉള്ളൂ ആ സെന്റൻസിന്റെ അത്. റൈറ്റ്? Yes. With that, we end this chapter. So thank you so much. Yes, you guys enjoyed this chapter. Chapter ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ please like, share and subscribe. And നിങ്ങളുടെ വാല്യൂബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒപ്പീനിയൻസ് എല്ലാം അറിയിക്കാനായിട്ട് മറക്കരുത്. യു ഗൈസ് വോണ്ട് എനി ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചാപ്റ്റേഴ്സ് വേണം എന്തുവാണെങ്കിലും please feel free to comment below. So yes, thank you so much. Have a great day. Bye bye.